ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಜಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇರುವಂತಹ ಜನರು, ಇದು ಕೂಡ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತದೆ. ಸೊ ಟುಡೇ ಇನ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ session of this Raghavendra Saptaha Mahotsaha, we have a debate program which will be organized and conducted by Srimati Saraswati Shripati of Srirangam. We have a good gathering today. As you all know, the programs during the Raghavendra Saptaha Mahotsavam, right from morning, we would have lot of religious activities. Today we had the very beautiful Lakshmi Shobhana Parayana for all the Sumangalis, which were organized by again Srimati Saraswati Shripati. Let us now get into the afternoon session of this debate program. Over to Srimati Saraswati Shripati of Srirangam. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಅಪ್ಪಣಾಚಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಎರಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ನಾವು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹರೇ 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 ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಈಗ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತತ್ಕಾಲத்தில் ಧರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಕೊರೆಂದದಕ್ಕೆ ನಾ ಕೇಳಲ್ಲ, ಕೊರೆಂದದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರಣ ಇದೆ, ಅದು ನಂಗೆ ಬೇಡ. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯದ ನೀವು ನೆನೆಸೋದು
ಒಂದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ಸುற்றுப்புறம். ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊರಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮನೇಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಬಿಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಅದುವಾ ಇಲ್ಲ? ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಹೆಂಗ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಕೆಲಸ ಇದು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು. ಇದು ಯಾವ ಸರಿ ಸೌಕರ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಏನು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಇದು ಎರಡೂ ಇದ್ರು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ, ಬರಾದ ಊಟಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಧರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀರ. ಸೊ ಮೂರದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ಮುಖ್ಯமாக தேவைப்படுவது எது? செல்வமா, அறிவா, சுற்றுப்புறமா? ಈ ಮೂರನ್ನ ತಾನು ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೇವು. ಆಡಿಯನ್ಸು ಯಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬಳು ಮತ್ತೆ ಮೈಕಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮೂರು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೂರಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಬೇಕಾದ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರೋರು ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದಿಲ್ಲ. மூணு நாங்க பாயிண்ட் சொல்லிட்டோம். கண்டிப்பா மூணுத்துக்கும் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. இப்போ அதனால பேச முன் எல்லாம் பெண்கள் எல்லாம் உட்காந்துருக்கோம் இங்க. மைக் பிடிச்சு நீங்களாம் பேசறதுக்கு முன் வரணும். உங்க இன்டென்ஷன் ரொம்ப இது கிடையாது. நம்ம விருப்பத்தை நம்ம ஐடியாவை நம்ம சொல்ல போறோம், அவ்வளவுதான். இது குரூப் டிஸ்கஷன் அப்படி வச்சுக்கோங்க. யாரும் பெரியவா யாரும் சின்னவங்க பெரியவங்க ஐயோ பெரியவங்க எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க அப்படி இல்ல. இது ஜஸ்ட் குரூப் டிஸ்கஷன் வச்சுக்கோங்க. நம்ம கலந்துரையாடல் பாக்குறோம்ல, நிறைய வீட்டுல பேசுறோம்ல, இந்த மாதிரி பண்ணா நல்லா இருக்கும் நம்ம சொல்றோம்ல. ஜஸ்ட் டிஸ்கஷன் வச்சுக்கலாம். மத்தியான டைம்ல ஒரு 1 hour வாமா, why can't you come? உங்க மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் தான் வரணும்னு நாங்க சொல்லிட்டு இருக்கோம். வாங்க 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 வாங்க, உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். வாங்க ஓகே. இப்போ முதல் பேசுறவங்களை அவங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் அவங்க பேச ஆரம்பிக்கலாம். நான் பாயிண்ட்ஸ் எந்தெந்த இடத்துல யாரும் உட்கார்ந்து இருக்காங்களோ கமான் கமான். அப்புறம் லட்சணா இருக்கும்பொழுது தாராளமா பேசலாம். அது ஒண்ணா சொல்லலாம். இது ஜஸ்ட் குரூப் டிஸ்கஷன் வச்சுக்கோங்க. கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் இல்ல, மார்க் இல்ல, எக்ஸாமினேஷன் அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. ஜஸ்ட் குரூப் டிஸ்கஷன். அதனால இப்ப முதல்ல அவங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். அவங்க எப்படி பேசுற போறாங்க, யார் எந்த டாபிக் பேசுறாங்க அதையும் அவங்க சொல்லணும் நமக்கு. ஓகேவா? ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ನಾನು ಮಿಸಸ್ ಗೀತಾ ಸೇತು ಮಾಧವನ್ ಮಡಿಪಾಕಂಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸುಧಾ ಪರಿಮಳ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅದನ್ನು ನಾನು. ಇವಾಗ ಧರ್ಮ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ சுற்றுப்புறம் ஹாங்கென்பதனை பத்தி மாதாடலாம். சுற்றுப்புறத்துக்கு பாயிண்ட் ஜாஸ்தி வந்துட்டு இருக்குங்க. பார்க்கலாம். சுற்றுப்புறமே மிகவும் தேவை. ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಗೀತಾ ಸೇತು ಮಾಧವನ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇನ್ನು ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ஏகேவி ஜெயலட்சுமி சம்பத். இந்த இதுக்கு சுற்றுப்புறம் தான் முக்கியம்ன்றது பேச வந்திருக்கோம். ஜெயலட்சுமி சம்பத் அவங்க ஒப்பீனியனும் ಸುற்றுப்புறமே மிகவும் முக்கியம். ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದು ಇದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ನಡೆಯೋದು. ಇದು ಅವರ ವಾದ. ಇನ್ನು ಮುಂಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. நமஸ்காரம். என் பேர் ராகவன், திருவள்ளூர்ல இருக்கேன். மிக 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 முக்கியமானது சுற்றுப்புற சூழ்நிலையே. இதை பத்தி தான் பேச வந்திருக்கோம். ராகவனும் சுற்றுப்புறமே வேணும்னு சொல்றாங்களாம். என்று எல்லாரும் சுற்றுப்புறம் மாತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ என்ன வேணும்? நாலேஜ் வேணாமா? ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಕಮ್ಮಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನವೇ ಬೇಕು. கலியுகல ஞானம் ಬೇಕು. சோ அதுவே மிகவும் தேவையானது. உங்க பேரு? பாலாஜி ஃப்ரம் பெங்களூர். பாலாஜி ஃப்ரம் பெங்களூர். அவர் பேச முன் வந்திருக்காரு. ಐ ಆಮ್ ಮಾರನ್ ಫ್ರಮ್ ನಂಗನಲ್ಲೂರ್. ಈ ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಂದ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತತ್ವವನ್ನ ತಡಕಬೇಕು. ಅದು ತಡಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕಚ್ಚೆ.
லேக் ஆஃப் நாலேஜ். ஸோ அறிவே மிகவும் முக்கியமானது. இன்னொரு கட்சி, உங்க கட்சிக்கு ஆள் சேர்த்தாச்சு. இன்னும் இன்னொரு மூணாவது, இன்னும் ஆளை யாரும் வரல. ஒரு நிமிஷம். நமஸ்காரம், என் பேர் பிராணேஷ கிருஷ்ணன். நான் ட்ரிப்ளிகேன்ல இருந்து வந்திருக்கேன். இந்த காலத்துல தர்மம் பண்றதுக்கு மிக 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 முக்கியமானது பணமே. நான் ஒரு பேங்க்ல வேலை பார்க்கிறேன். ஸோ ஆஸ் அ பேங்கர் ஐ நோ தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மணி. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்பீக் தட் மணி இஸ் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் எலிமெண்ட் டு டூ சாதனா இன் திஸ் கலியுகா. மூணாவதுக்கும் ஆள் வந்தாச்சு. மணி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ செல்வம் வேணுமே வேணும். சரஸ்வதி நரசிம்மமூர்த்தி, மணவாள நகர். எங்க அண்ணா நாலேஜ் தான் வேணும்னாரு. நான் பணம் தான் வேணும்னு சொல்றேன். Lavanya, Hyderabad. I feel that environment is most important for any kind of sadhana. Subbu from Krompet. Environment la ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿದ್ದೀನಿ. பாருங்க, வட்டம் பெருசாறது இல்லையா? இது குரூப் டிஸ்கஷன். அதனால எல்லாம் வட்டம் பெருசு. நீங்க எல்லாம் சேர்ந்துருக்கீங்க, இதுல எல்லாம் பெரிய வட்டம் போட்டு இருக்கோம். உங்க பேருமா? I'm Preeti from Tiruvallur. And environment is the main reason. சுற்றுப்புறமே மிகவும் முக்கியமானது. பேசுறவங்க பிரீத்தி from திருவள்ளூர். ஓகே. என் பெயர் PR ரமணி, மின்சார வாரியத்திலிருந்து ஓய்வு பெற்றிருக்கிறேன். சுற்றுப்புற சூழ்நிலையே முக்கியமானது என்பதை தலைப்பில் பேச வந்துள்ளேன். மின்சார வாரியம், எலக்ட்ரிசிட்டி. ಅವಸರ ತಮಿಳು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲ ತಮಿಳು. ಇವರು ಮಾತಾಡೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸುற்றுப்புறದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಧರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕನ್ನಡ தமிழ் ரெண்டும் பேசிட்டு இருக்கோம். ரொம்ப அவசியம் மட்டும் தமிழ் பேசுறேன். நீங்க தமிழ் பேசுங்க, ஒன்னும் ப்ராப்ளம். நான் கன்னடத்தில் நாங்க சொல்லிடுறோம் உங்களுக்கு. அது அவங்க கன்னட பேச, நான் தமிழ்ல சொல்லிடுறேன். அது நோ ப்ராப்ளம். உங்களுக்கு அது புரியும் என்ன பேசுறாங்கன்னு. சோ 1 மணி நேரம் அவகாசம் இருக்கு. இந்த 1 மணி நேரத்துல இவங்க எல்லாம் அவங்கவுங்க பாயிண்ட்ஸ் சொல்லட்டும். ஆனா யாரு ஜட்ஜு? நிஜமா நம்ம சுவாமிஜி வருவாரு, அவர் ஜட்ஜ் இருக்காரு. அதுக்கு நீங்க எல்லாம் ஜட்ஜஸ் இருக்கீங்க இப்போ. அதனால நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து தீர்மானம் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல ஆரம்பம். சரி, என்வைரன்மெண்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு இல்லையா? என்வைரன்மெண்ட்டும் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு. அதனால ஃபர்ஸ்ட் அவங்க மாதிரி பேசாரு. ஓகே, மறுபடியும் அனைவருக்கும் வணக்கம். இங்க என்வைரன்மெண்ட்டும் ஜாஸ்தி தான், இங்க ரிசல்ட்டும் அதுதான் வரப்போகுது. என்ன காரணமோ என்னமோ தெரியாது. இந்த தலைப்பு எப்போ டிசைட் பண்ணாங்கிறது எங்களுக்கு தெரியாது. ஆனா முதல் நாளே சுவாமிஜியே என்வைரன்மெண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியங்கிறது அப்பவே ரிசல்ட் சொல்லியாச்சு. இன்ஃபேக்ட் ஃபர்ஸ்ட் டே இனாகரேஷன் ஃபங்க்ஷன் வரச்ச தெரிஞ்சிருக்கும். அவர் இதை பத்தி தான் 10 நிமிஷம் பேசினாரு. இன்ஃபேக்ட் மினிஸ்டர், திருவள்ளூர் மினிஸ்டரும் இதை சம்பந்தப்பட்டது தான். ஓகேங்களா? நிச்சயமா பணம் முக்கியம்தான். ஆனா ஒரு விஷயம் கத்துக்கணுங்கிறதுக்கோசரம் பணம் முக்கியமே கிடையாது. ஏன்னா அந்த ஒருத்தர் சொல்லி தராரு, வீட்டுல சூழ்நிலை இப்ப அப்பா, அவங்க அண்ணன், தம்பி கூட்டு குடும்பமா இருக்கிறச்ச, எல்லாரும் பூஜை பண்றச்ச, ஒரு பையன் இருக்கான, ஐயோ இவங்களாம் இது பண்றாங்களே, நம்மளும் இது பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்ஷன் வரும். எல்லாருமே காத்தால 7 மணிக்கு எழுந்திருச்சு பல்லு தேய்க்காத காஃபி குடிச்சிட்டு அப்படின்னா நிச்சயமா அந்த பையனுக்கும் அந்த ஹேபிட் தான் வரும். சோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா சுற்றுப்புற சூழ்நிலை. சுற்றுப்புற சூழ்நிலைங்கிறது இது மட்டும் கிடையாது. ஏன்னா ஃபேமிலியில என்னென்ன எப்படி எப்படி பண்றாங்களோ அதாட்டம். ஆனா சப்போஸ் ஒருத்தர் டீச்சர் இருக்காரு, ஞானம் பணம் இருக்கு, ஆனா இவரு போய் படிக்க போய் படி, சுதா போய் படி அப்படின்னு சொல்றதுனாலதான் அவர் அங்க போய் படிக்கிறாரு. சோ அதுக்கு பணம் தேவையில்லை, அந்த ஆர்வம் மட்டும் இருந்தா போதும், அதை மோட்டிவேட் பண்றதுக்கான சூழ்நிலை இருந்தா போதும். who will achieve that. சோ நிச்சயமா சுற்றுப்புறல் தான் முக்கியம். பணம் யார் வேணாலும் தருவாங்க, கத்து தரத்துக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. சோ அந்த சூழ்நிலை தான் ரொம்ப 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 முக்கியம். ನಡಿ ಇವರು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ವೈಟಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇನಾಗ್ರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಪರಿಸರ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಪರಿಸರ ಶುದ್ಧ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸರ ಶುದ್ಧ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದದ್ದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಮೊದಲೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನಮಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಒಂದು, ಮಾತಾಡಲಿದ್ರು ಒಂದು. ಅದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜನಗಳು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೆಡ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಹೊರಟ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಡೀರು. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಬೇಕು. ಹಾಗಂತ ಅವ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು. ಈಗ ಆಪೋಸಿಟ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೊದಲ ಸುತ್ತು ಮಾತಾಡೋರು ಮೊದಲು 1 ಮಿನಿಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬನ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಕ್ ಈಸಿಯರ್ ಅದು ನಮಗೆ. ஓகே, என்விரான்மெண்ட்னு சொல்றீங்க, ஆனா அந்த என்விரான்மெண்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கு ஒரு நாலேஜ் வேணும். அந்த நாலேஜ், பேசிக் நாலேஜ் எல்லாம் அந்த என்விரான்மெண்ட்டை கிரியேட் ஆகாது. அந்த அப்பா அம்மாக்கோ வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கோ பேசிக்கா அந்த சாஸ்திரத்துடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிஞ்சாதான் அவங்க அந்த சூழ்நிலையை உருவாக்கி அவங்க பசங்களை படிப்புக்கு அனுப்ப முடியும்னு நினைக்கிறேன். பூஜை பண்றதுக்கோ எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு என்விரான்மெண்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கு நாலேஜ் தான் பேசிக்கா தேவைப்படுது என்னுடைய ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಇರೋದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಒಪ್ಪಂತಾನೆ. ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಕಿಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಾಲೆಜೇ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಸೊ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲು ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಚಂದ ಮತ್ತೆ ಸಾಕೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ತನ್ನ ವಾದನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರೋರು ಈಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಬಂದು ಇವಾಗ ಹಣ ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಹಣ ಇದ್ದ ನಾವ್ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಹಣ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಬೇಕು. ಹಣ ಇದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕದೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ತಕೊಂಬೋದು. இவங்க பேசுறது பாருங்க, இத்தனை பேர் இங்க சேர்ந்துருக்கோம்னா கொஞ்சம் மாதிரி பண பலம் இல்லாம வர முடியாது. அது கேரண்டி. உள்ள வந்திருக்கோம், ஆட்டோல ஏறி வந்திருக்கோம், ட்ரெயின்ல ஏறி வந்திருக்கோம்னா கொஞ்சம் நினைச்சே பார்த்துக்கணும். அதனால இதுக்கு என்ன சொல்றாரு, கண்டிப்பா பண தேவையே தேவைதான். சோ தர்ம அனுஷ்டானத்துக்கு இது முக்கியமான தேவைன்னு அவங்க பேசிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம சுற்றுப்புறத்துல ஒருத்தர் பேசுறதுக்கு கொடுக்கணும். நாலேஜ் இல்லைன்னா ஒண்ணுமே செய்ய முடியாதுன்னு சொன்னா, நாலேஜ் இருக்கிற பேரண்ட் எத்தனை பேரு இங்க குழந்தைங்கள ஆக்ஷன் வந்திருக்கா? நாலேஜே இல்லைன்னா கூட என் பையன் கையில படிக்கிறவரெல்லாம் சொல்ல, நான் தான் படிக்கல, என் குழந்தையாவது நல்லா படிக்கட்டும். எனக்கு தான் அந்த பெருமாளோட சக்தி தெரியல, ஒன்னும் தெரியல, ஒரு ஸ்லோகன் தெரியல, என் குழந்தையாவது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ நாலேஜ் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சிச்சுவேஷன், அந்த பேரண்ட் அந்த குழந்தைக்கு சிச்சுவேஷன் கிரியேட்டட் பண்ணாலாம், டெஃபினட்டா அந்த குழந்தை நல்ல ஒரு நாலேஜ் பர்சனா வரும். நாலேஜ் கிரியேட் ஆகணும்னா கூட பணமே இல்லைன்னா கூட எத்தனையோ பேர் சிச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த குழந்தைக்கு ஃப்ரீயா செய்ய சொல்ல கொடுத்துருக்கு ரெடியா இருக்கா? ಸೊ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ದು, ನಾಲೆಜೇ ಇಲ್ಲದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಚಂದ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಈ ನಾಲೆಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಚಂದ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ಒಂದು ತಾಯಿ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗನ ನಾವು ಓದಲೇ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಓದು ಅಂತ ಹೇಳಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮಗನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಮಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಘವನ್ ಅಲ್ಲ ಉಂಗ ಪೇರು? Raghavan has misunderstood Swamiji's speech. What he didn't understand is, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವರು ಸ್ವಾಮಿಗಳದ್ದು ಸ್ಪೀಚ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನಂದ್ರು, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದ್ರು, ಆ ಜ್ಞಾನಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ನಾಲೆಜ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಶುದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಹಣ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ. ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬರೆಯೋದೇ ನಾನು, ಅಲ್ಲೂ ನಾಲೆಜೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಣನೂ ಬೇಡ, ನಾಲೆಜು ಬೇಡ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3, ಪುರಾಣ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಆ ಸುಂದರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. எல்லாரையும் பாக்குறாங்க அங்க, ராட்சச குல எல்லாரையும் பாக்குறாங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒருத்த தூங்குறா, ஒருத்த காலு மேல கால் வச்சிருக்கா, எல்லாம் பண்றான். ஆனா விபீஷ மட்டும் தான் ராமநாம ஜப பண்ணிட்டு அந்த நாலேஜ்காக அவன் ஜப பண்ணிட்டு அவன் இருக்கிறான். சோ என்விரான்மெண்ட் தேவை இல்லை. ஹனுமந்த தேவரே பார்த்து சொல்றாரு, ஐயோ இவ்வளவு பேர் இருக்காங்களே ராட்சச குலத்துல, விபீஷண மட்டும் ராமநாம சொல்றானே, அவனுக்கு இருக்கு நாலேஜ். ಸೂಪರ್ ಹೇಳಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಆಣಿತರமான பாயிண்ட். ராட்சசனே சுத்தி இருந்தான், ஆனா விபீஷன் மாறல. சோ உங்க கட்சி நீங்க தான் பேசியிருந்தாகணும். இப்போ எங்க கட்சி வந்துருக்கு. இப்போ
ಎಲ್ತಂಟಾಂಗ ಇವ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಸುತ್ತಿ ರಾಕ್ಷಸರೇ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಹನುಮಂತ ದೇವ್ರು ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಾಗ, ಅಶೋಕನ ಸೀತೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರಿದ್ರು. ನಡುವಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ವಿಭೀಷಣ. ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ರಾಕ್ಷಸರ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ವಿಭೀಷಣ ಎಷ್ಟಿದ್ದ? ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ನಾಲೆಡ್ಜೇ ಅಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಮಾಡಿತಲ್ವಾ. ಆಗ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ನಾಲೆಡ್ಜ್. ನಾನೇ ಕಕ್ಷಿ ಜಯಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. கிருத்தயுகத்துல அந்த பாசிபிலிட்டி இருக்கு, ஆனா கலியுகத்துல அது நடக்கவே நடக்காது. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯುಗ ಧರ್ಮ ಒಂದಾಚೆಬೋ. ಯುಗ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಅದು ತ್ರೇತಾಯುಗಕ್ಕದು ಬಂತು. ಈ ಕಲಿಯುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಟಾಪಿಕ್ ಏನು? ತರ್ಕಾಲತ್ತೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ಕಾಲತ್ತೆ, ಇದು ಟಾಪಿಕ್. ನೀವು ತ್ರೇತಾಯುಗ ವಿಭೀಷಣ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಡ. ಈಗ ರಾಕ್ಷಸರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಕ್ಷಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಬಿಡುದು. ಅದರಿಂದ ತರ್ಕಾಲ ತಿಳಿದು ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಟಾಪಿಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ದೊಡ್ಡದಾ, ಜ್ಞಾನ ದೊಡ್ಡದಾ, ಹಣ ದೊಡ್ಡದಾ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎದು ಮಹಾ ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಾರಿದ್ರ ತಾಂಡವ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ರೆ ಏನು, ಗುರುಗಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಮೊದಲು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ತುಂಬಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೂ ತುಂಬಲಾಂಗ ಸುತ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದರೂ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರೋ, ಫಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಕೇಳುವ, ನಂಗ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ. ತಿರುವಲ್ಲವರು ಏನೋ ಹೇಳಿರು, ಸೆವಿಕ್ಕು ಉಣ್ಣವಿಲ್ಲಾದ ಬೋದು ತಿರುದು ವೈಟ್ರಿಕ್ಕುಂ ಏಪಡುಂತ. ಅದು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷ ಇನ್ನು, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ 30 seconds. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೇನ್ ಬೇಕಾದ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ. ಹಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಕ್ಸುರಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹಣ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲಕ್ಸುರಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಕೋ, ಒಂದು ಊಟದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಈ ಕಲಿಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಸರಿಯಾದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನೀವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ತನ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ವಾತಾವರಣ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತೆ. ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅರಿವು ವೇಸ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧನೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಹಣ. எல்லாரும் உங்களுக்கு புரிஞ்சது நினைக்கிறேன் இல்லையா? நான் தமிழ் சொல்ல வேண்டாம். ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಾಗ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಟಾಪಿಕ್ ಮೊದಲು மறுப்பு தெரிவித்தாரಂತ ಹೇಳೋರಿ. எங்க மடத்துல சுமார் 6.5 வருஷமா நாங்க பாடசாலை நடத்திட்டு இருந்தோம். அந்த 6.5 வருஷத்துல கிட்டத்தட்ட 10 பேர் படிச்சிருக்காங்க. அந்த 10 பேர்ல கிட்டத்தட்ட 8 பேருடைய அப்பா ரொம்ப சாதாரண நிலைமையில் இருந்தவங்க தான். அவங்களுக்கு பைசா இல்லாத காரணத்தினாலேயே பல பேர் எங்க மடத்துல சேர்த்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நாங்க லாஸ்ட்ல தெரிஞ்சிட்டோம். அதனால அந்த பசங்களுக்கு எல்லாம் என்ன பாத்தீங்கன்னா ரிக் சம்ஹிதா முடிச்சிட்டு பெரிய லெவல்ல இப்ப ரிக்வேதிகளா இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் பணம் ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்ததுனாலதான் படிப்புக்கே வந்தாங்க. ಸೊ படிப்புக்கு பணம் ಆದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅವರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಹಣ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರ್ಲಿ, ನೀವು ನಡೆಸೋ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿದಾಣ ನಡೆಸಿರಿ. ಅದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದು ಅವರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸ್ವಂತ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸಾಧನೆ. ಈಗ ನಾವೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಷ್ಟು ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಪೈಸಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹಣ ಇಲ್ಲದ ಒಂದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಿಡ್ರಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನು ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಇಲ್ಲಂಗ ಅವ್ರು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬೇಡ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟಾಪಿಕ್. ನಾ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರಿ, ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರಾ ಇಲ್ಲ ಹಣ ಹಾಕಿ ಊಟ ಹಾಕಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ. ಅದಿಲ್ಲ, ಅದು ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲ. அதுதான் விஷயம். ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ವಿಷಯ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಯಾವುದು ಪೈಸಾವ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅದು ಅಂತ. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅವಶ್ಯ ಬೇಕು, ಪೈಸಾ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಪೈಸಾ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ರಾಘವೇಂದ್ರನು ಅವರು ತನ್ನ ಗುರುಕುಲ ನಡೆಸಿ, ಅವ್ರು ಹೌದು ಗುರುಕುಲ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನ ಗುರುಕುಲ ಊಟ ಹಾಕಿಲ್ಲ,
ಹರ್ಷ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಹಣ ಒಂದೇನೆ ಎಲ್ಲಾನು ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಗಳಿತೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ ಅಲ್ಲ, ಹಣ ಇದ್ರೇನೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನನಗೆ ಹಣ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ರಾರು ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಇದಾರ, ದಾನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದು ದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಅಂತೀರಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹಣ ಇದ್ದವ್ರು ಎಲ್ರೂ ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಣಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರ ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೇನು, ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೇನು, ಹಣ ಇದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೇನು ಉಪಯೋಗ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವನ್ಗೆ ಹಣ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಾನು ವಿದ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನಾನು ಹಣನು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆ ದುಡ್ಡಿರೋರು ಎಲ್ರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು 1% ಸಹ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಹಣ ಒಂದೇನೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ಇನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಲೇದವ್ರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಕಾಂಚೀಪುರ ರಾಜಾಮಣಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಗಳೇ ಉದಾಹರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪರಂಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿದಂಬರಂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಮುಕ್ತಿಯಾದ್ರೂ ಹಳ್ಳಿ, ಮಂತ್ರಾಲಯ ಎಂಬುದು ಎಂತ ಹಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ನಾವು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೀಗ ಮಹಾನ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಹಣವಾಸ ಅದನ್ನು ಬೇಡ. ಈ ತರ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಟಿರ್ರಿ. ಇದೇ ನಮಗೆ ಟಾಪಿಕ್. ಧರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಣ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ರ ತುಂಬಾ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮಿಗಮ ಮುಖ್ಯ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಬೇಕಾದ ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾವುದು ಅದು ಇವರ ಜ್ಞಾನವೇ ಫಸ್ಟ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಠಶಾಲಾ ಎಂಬ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗದ್ಮೇಲೆ ನಿಂಗೆ ಹಣ ಇದ್ರೂ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಹಣ ಇದ್ರೇನೆ ಆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬರಕ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮನಿ ಅಂಡ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಎವರ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಠಶಾಲಾ? ಸೊ ಐ ಫೀಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಧನಾ ಆರ್ ವಿಜ್ಞಾನ. ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡೇ ಮಾತಾಡಲೇದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಯಾರು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ. அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். இப்போ சூழ்நிலை பற்றி பேசுறதுக்காக நான் வந்திருக்கிறேன். ப்ராவர்பு கோயில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம். அது எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். கோயில் இல்லாட்டா அந்த ஊர்ல ஆன்மீகம் வளரவே வராது. அதுக்காக அந்த வர வச்சாங்க. இப்ப கூட தான் சூழ்நிலை, அது கோயில் உற்பத்தி தான் சூழ்நிலை. அந்த சூழ்நிலை இல்லாட்டா ஒன்னும் வேலைக்காகாது. இப்ப கோயில்கள் நிறைய இருக்கு, பணம் நிறைய இருக்கு, ஆனால் ஜனங்க கம்மியா தான் வந்திருக்கீங்க. நம்ம ராகவேந்தர் 1000 பேருக்கு சாப்பாட்டுக்கு பணம் வச்சிருக்கார். அத்தனை பேருக்கு எல்லாருக்கும் வந்திருக்காங்க. ஆனா அங்க சாப்பிடுறவங்க பார்த்தா 400-500 பேர் தான். ஏன்னா சூழ்நிலை சரியா இல்லை. உங்களை இங்க இன்று வர்ற அளவுக்கு உங்களுடைய மனம் இல்லை. அவ்வளவுதான். மனம் தான் மெயின் முக்கியம். ரெண்டாவது, எல்லாருக்கும் சந்தியாவந்தனம் பண்ணணுன்றது தெரியும். ஆனா எத்தனை பேர் பண்றோம்னு பார்த்தோம்னா சரியா இல்ல. ஏன்னா தாத்தா அப்பா எல்லாம் பண்ணிட்டே இருந்தாலும் கூட இருக்கா பண்ணா கூட இவெல்லாம் இருந்தா பண்ணா நம்ம பண்ணணும்னு ஆசை வரும். இவெல்லாம் பண்ணாதனால சந்தியாவந்தனம் பண்றது ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. சந்தியாவந்தனம் முக்கியமானது. வரும்பொழுது முதல் என்ட்ரன்ஸே சந்தியாவந்தனம் எதுக்காக பண்றதுன்னு தான் போர்டு வச்சிருக்கா. அதை படிச்சு பார்த்து பாதி பேர் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதா இருக்கு. நானும் பண்ணிட்டு இருந்தா கூட அதை பார்த்து நானும் தெரிஞ்சுட்டேன். சோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலை உருவாக்கி கொடுத்தால்தான் நம்ம ஆன்மீகம் வளரும். கோயிலுக்கு போறது பெருசு இல்ல, நித்திய கர்மானுஷ்டானம் சந்தியாவந்தனம் எல்லாருமே பண்ணணும். அது பண்றதுக்கு ஆத்துல இருக்கா கூட சேர்ந்து பண்ணணும். சந்தியாவந்தனம் பண்றதுக்கு பணம் தேவையில்லை, அறிவும் தேவையில்லை. கோணல் போட்டா போறோம். கோணல் போறதுக்கு பணம் ஒண்ணு ஒரு சிலர் சொல்வா. கோணலோட தர்ம உபநயனம் நிறைய நடக்கிறது. 100கணக்கான உபநயனம் வருஷம் மாசம் நடந்துட்டு இருக்கு. தர்ம உபநயனம் அது இருந்தாலே போற உபநயனம் பண்ணிக்கலாம். ஆக முக்கியமானது சூழ்நிலை தான் என்பதை என்னுடைய கருத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு நன்றி, வணக்கம். சூழ்நிலையை பத்தி ரொம்ப அழகா சொன்னாரு. அவர் சொல்றதுலயே அந்த முரண்பாடு இருக்கு. இன்னைக்கு ಸೂழ்நிಲೆ ಇದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ.
ಈಗ ಬಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಮಾದರಿ ಧರ್ಮೋಪನಯನ ಅಂತಾರೆ, ಆ ಮಾಡೋ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಹೇಳಿಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಳುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು ಗುರುಕುಲಗಳಿದೆ, ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು, ಕಲಿತುಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲ, ತಳಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ತಳಕಲ್ಲ, ಮಾಡಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಹೀಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಬಂದು ಹಣ ಅನ್ನೋದು ಸುಮ್ಮನೆ, ಎಲ್ಲರ ಕೈಲೂ ಹಣ ಇದೆ, ಯಾರ ಕೈಲೂ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಅನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ 30 ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕಿಂತ ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ವರ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಳಕೊಂಬೋ ಅರಿವು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ತಳ್ಕೋಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಸೂழ்நிலைಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೂழ்நிಲೆ ಈ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ತಳಕೊಂಬೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಈಗ ಒಂದು ಡಿಕೇಡ್, ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಕಾಲವಾಗ ಸಿಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿರೋ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ತೆಳಕೊಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿರಾರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಊಟದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇರೋ ಕೂಟ ಮತ್ತ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ 10 ಮಂದಿರು ಬರಲ್ಲ, ಊಟಕ್ಕೆ 1000 ಮಂದಿರು ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಅವಮಾನ ಇಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಇದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾಕಲಾದ ವಿಷಯದ ತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೂ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು, ತಳಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ನಾವು ತಳಕಬೇಕು. ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯು ಜೀವೋತ್ತಮನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಾಧ್ವರಿ ತಿಳಿಯೋದು, ಎಷ್ಟು ಬಂದರೂ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಬಂದರೂ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತನ ತಳಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೆನ್ಸಸ್ ಎತ್ತಿರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಾರಿಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಈಗ ತುಂಬಾ ಅವರು ಆಕ್ರೋಶವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಎಷ್ಟು ಸೂழ்நிಲೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ, ಸುತ್ತುಪುರಿಟನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಉಪನ್ಯಾಸ? ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತಂಡ ಗುಂಪು ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಡಿಬೇಟಿಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಹಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ನಾವು ಓಪನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಣದ ವಿಷಯ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿ ಮಾತಾಡೋ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಫಸ್ಟ್ ಬೇಕಾ 3 ಬೇಕು ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲ, ಸಹಕಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಜ್ಞಾನನೂ ಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದೇ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I'll tell you my personal experience ನಾ சொல்றே. ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸನೇ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ, ತುಂಬಾ ಹಣ ಬಂತು, 10,000 ರೂಪಾಯಿ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡೆ, ಅವಾಗ ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 106 ಕಡೆ ಟೂರ್ಗೆ ಹೋದೆ, ದುಡ್ಡು ಬಂತು, ಅವಾಗ್ಲೂ ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದೆ, ಅವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡಿದ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥರ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳ್ದೆ, ಅವಾಗ ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡ್ದೆ. ಯಾಕೆ? ನಾಲೆಜ್, ಅವಾಗ ಅರಿವು ಬಂತು ನನಗೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ. ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೀಗಳ ಪ್ರವಚನನು ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ನಾಲೆಜ್ ಬಂತು. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆ ಇತ್ತು, ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾಲೆಜ್ ಪರ್ಸನ್ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾಗ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಇವರು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳೇ. ಯಾಕೆ? எந்த காலத்திலேயும் தர்மத்துக்கு வேல்யூ இருக்கு. அந்த ராமாயணத்தோட ஆதர்சங்களை எடுத்து இன்னைக்கும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம்னு சொல்றாங்க. அவ்வளவுதான். ಈಗ ತುಂಬತ್ತಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಎಲ್ಲಾರು ಮರ್ತೇ ಹೋದ್ರಿ, ಹಣ. ಈಗ ನೀವು ಏನೇ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನೀವು ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಚಪ್ಪಾಲೆ ತಟ್ಟಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮರ್ತೋಗ್ಬಾ ವಿಷಯ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾರು ನೋಡ್ಕಿಂಬಾಕ ಆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ರಾಘವೇಂದ್ರನಿದ್ದಾರೆ, ಪರಿಮಲಾಚಾರ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೇನು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋದವನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪು ಬರೋದೇನು? ಹಾಲ್ ಬಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಕಾಫಿಗ ಹಾಲ್ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್, ಇದು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವ. ಇನ್ನು ನಾವೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತೆ ಸರ್ವಸಾಮ್ಯಂ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ
ಪ್ರವಚನ ಆಗತ್ತೆಯೋ ಅದೇ ಸಮಯ ಊಟವೂ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖದಿಂದ ನೋಡಿರೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅರಿವು ಬಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ರೂಪವಾಗಿ ಕರೆನ್ಸಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆ ಕರೆನ್ಸಿ ಹೆಂಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸಿಖ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಜೈನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರಲಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಉಳದ್ದೆ. ಒಂದೊಂದು ಸೀಕಿಯರತ್ತಲು, ಸಿಖ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಜಾಬಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಳದ್ದೆ. ಜೈನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಳದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹುಡುಕಿರೋ ಆ ಎರಡು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಲಿ ಒಂದು ಬಡವ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಲಾರ. ಒಂದು ಬಡ ಪಂಜಾಬಿನ ತೋರಿಸ್ರಿ, ಒಂದು ಬಡವನಾದ ಜೈನ್ನ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಆ ಇಬ್ಬರು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಣ, ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಳದ್ದೆ. ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಾರಿ ಡಿಬೇಟ್ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮ ಜೈನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಗಾದದಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಕೋ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕೋ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಅವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರಿಂದ ಅವರೋಡ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಮಾಡಾಕ ಅನುಕೂಲವಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೊಡುವ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ತುಂಬಾ ಹಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಒತ್ತಾಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ತಟ್ರಿ, ಹಣ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ನಿಮ್ದು ಬೇಡ, ಅದು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஹலோ, இங்க டாபிக் வயிறு நிரம்புறதுக்கு என்விரான்மெண்டா பைசாவா சிச்சுவேஷன் கிடையாது. இங்க தர்ம சிந்தனை வர்றதுக்கு என்விரான்மெண்டா பைசாவா தான் டாபிக் வச்சிருக்காங்க. 1 minute. அதனால நாலேஜ் என்விரான்மெண்ட் கிரியேட்டட் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் நாலேஜ் தான் இது தர்ம சிந்தனைக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைப்பேன். ರಾಘವೇಂದ್ರನ್, ನಾ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾ ಹೇಳಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಜೈನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಲೂ ಸಿಖ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಲೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಳದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಳದ್ದೆ? ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಣ ಇದೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಳದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಂಗ ಇದು ಕೊಡಾಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾ? ಎದುರು ಕೊಡಾಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾ? ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹಣ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಹಣ ಉಳದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಳಿದಿರಬೇಕು. ಅನ್ವಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿರೇಕ ಇಲ್ಲ. ಹಣ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಉಳಿತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಣ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಹಾಗ ಅಲ್ಲ. ಇವರು ಅವರು ಇನ್ನು ಇವ್ರು ಮಾತೇ ಆಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಖಂಡಿತ, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮೈಕ್ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಕೊಡ ಹೋದೆ. ನಾವು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೈಕ್ ಕೊಡ ಹೋದೆವು. ಹೌದು ಏನೋ, ಆಮೇಲೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ. ಮತ್ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ. 1 நிமிஷ. இப்ப இவ்வளவு பேசிட்டு இருந்தா இவ்வளவு நாளா ராகவேந்திர பர்த்தா எவ்வளவு நாள் ஆயிடுச்சு. ஆனா இதுதான் 19வது சப்தாகம்ன்றா. ஏன் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய இன்னும் பண்றதுக்கு வரல? அப்ப பணம் இல்லாத இருந்ததா, இல்லாட்டி நாலேஜ் பர்சன்ஸே இல்லாத இருந்தாளா? அப்ப அவளுக்கு சிச்சுவேஷன் சரியில்லை. இப்ப எல்லாருக்கும் அமைச்சிது. அதனால இப்ப இன்னும் நல்லா பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கா. அப்ப இப்பத்தியோட அப்ப நிறைய நாலேஜ் பர்சன்ஸ் நிறைய பேர் இருந்தா, அவளுக்கு பண தட்டுப்பாடும் இருந்ததுனாலும் பாதி பேர் நிறைய பேர் பண்றதுக்கு ஓஹோன்னு இல்லைனாலும் பொண்ணை வைக்கிற இடத்துல பூவை வையானா சொல்லுவா. பூ வச்சாவது பண்ணிருக்கலாம். ஆனா அவளுக்கு அந்த சிச்சுவேஷன் கிரியேட் ஆகல. இப்ப கிரியேட் ஆயிருக்கு, அதனால பண்றோம். சிச்சுவேஷன் தான். ಇವ್ರು ಮೂಸೋಟ್ರು ಸಪ್ತಾಹ ಅರ್ಥ ಇರೋದು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಪ್ತಾಹ 19 ವರ್ಷ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆಗೇನು ಹಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತಾ? ಆಗ ಯಾಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಪ್ತಾಹ ನಡೀಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಚಂದ ಅಲ್ಲ, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಚಂದ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಅದು ಒಂದು ಹೇಳ இல்ல, நான் என்ன சொல்றேன்னா, இன்னும் 19 வருஷம் முன்னாடி இல்ல, இப்ப சொல்றேன், உங்களுக்கு ரிப்ளை சொல்றோம். 19 வருஷம் முன்னாடி இன்னும் என்வைரன்மெண்ட்டும் நல்லா இருந்தது. இந்த மாதிரி பரிசரம் இன்னும் கடல்ல. அப்போ இன்னும் டிவி எல்லாம் வரல, என்ட்ரு ஆகல. அப்போ சீரியல் இப்ப வந்திருக்கு. என்வைரன்மெண்ட் கடாம இருக்கு, அப்ப நடக்கலன்னா அதுக்கு என்ன காரணம்? அது நீங்க புரிஞ்சிக்கவே இல்ல. அவங்க என்ன சொன்னாங்க, அப்பவே சொன்னாங்க 19 years முன்னாடி we were doing it as a family function. அப்பவும் நாலேஜ் இருந்தது. அவங்க பண்ணிட்டே, ஒரே நிமிஷம், அவங்க பண்ணிட்டே இருந்தாங்க.
இது மார்க் பண்ணது 19 years ஆனப்புறம். That is not because of knowledge or environment. அவங்க டிசைட் பண்ணாங்க அத. It was a family oriented function. So we should not take that as example. அது எக்ஸாம்பிள் எடுத்தீங்கன்னா அப்புறம் ஒண்ணுமே இல்ல. அவங்க முன்னாடியே 19 years ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಲೋ ಇನ್ನು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಶಾಶ್ವತವಾದ್ದು. ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗತ್ತೆ, ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾವತ್ತೂ ಶಾಶ್ವತವಾದ್ದು ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಂದ ಮಾಡಾಕ ಸಾಧ್ಯ. ಇವಳು ಸಿಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಟ್ಟಿದೆ, ನನ್ನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟೇ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇದೆ ಬರೀ ನಾಲೆಜೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಾನು ನಾಲೆಜ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ತಟ್ಟಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿ ರಾಮಾಯಣದ ನಾಲೆಜ್ ಇವರು ಕ್ಲಾಸ್ ತಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಮನೆ ಹಣ ಇರುವಂತವ್ರು ತಾನು ಧರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಎಂಬುದು ಇರಬೇಕು. ಆ ಮನಸ್ಸು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಮನಂ ಇರ್ತಾಗ ದ್ವಾರಕ ಉಂಡೆ ಈಗ ಲಕ್ಷ ಬಂದಿರ್ತೇವೆ. ಮಹಾತ್ಮರು ಮಟ್ಟ ಈಗ ಬಂದು 20,000 ಬಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನೈಲಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮನಂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಪ್ತಾಹ ನಡೀತಾ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳ ತಿಳಿಯೋದು. ತತ್ವವಾದ ಬಂದು 1 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 20,000 ಮಹಾತ್ಮರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರಿ? ಮನಂ ಯಾರೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರು ಮನೇಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಆಫೀಸಿನ ಹೋಗೋರು ಬಿಡ್ರಿ, ಮನೆಯಲ್ಲ ಇರುವಂತ ಮಹಾತ್ಮರು ಒಂದು 3,000 ಬಂದ್ರಾರೆ. ಯಾರು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ? 100 ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅಯ್ಯಂಗಾಸ ಎಲ್ಲಾರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ 500 ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ. ಮಹಾತ್ಮರು ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ನೋಡೋಣ. 2,000 ಬಂದ್ರೆ ಇದ್ದಾವೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಪ್ತಾಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1 ವಾರವ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗುವಾಗಲೇ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗುವಂಗ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ತೋದ್ರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ರಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹೇಳಿದ ಮಾರಿ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಸುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಮಂತ್ರಾಲಯವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಂದ ಬರಲ್ಲ. ಹಲೋ, ನಾ ಏನಂತಾನೆ? ಹಲೋ, இவರಿಗೆ பணத்தை ரெப்ரசன்ட் பண்றது ஒரு ஆள் தான் இருக்காங்க. அங்க எவ்வளவு இங்க இருக்காங்க, எவ்வளவு பேர் உட்கார்ந்துருக்கீங்க பாருங்க. மெஜாரிட்டி டசன்ட் டிசைட். இல்ல இப்போ நிஜமா இப்படி சொல்லுங்க. ಇವರು அவங்க ಗೀತಾ ಸೇತುಮಾಧವನ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಬಂದದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪೇ ಜನ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಬರಾಕ ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತೇನೆ. ಇದು ನೀವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಸೆನ್ಸಸ್ ತಗೊಂಡು ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಬೇಡ. ನೋಡ್ರಿ 1 ನಿಮಿಷ. ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಆಫೀಸ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ 30, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ 30 seconds. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಟೂ ಮಚ್. 30 seconds. ಎಷ್ಟು ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈಗ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಬದುಕಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಆಫೀಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಹಣ ಮೀರಿ ಇದೆಯೋ, ಅವರೋட ನೀಡಿ ಮೀರಿ ಇದೆಯೋ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಟೈಮ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಡೇ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಡೇ ಔಟ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಹಣ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. சார், இங்க நிறைய பேர் லீவ் போட்டு வந்திருக்காங்க. சோ அவங்களுக்கு பணம் முக்கியம் இல்ல, இந்த சிச்சுவேஷன் திருவள்ளூர்ல நடக்குதுங்கிறதுக்கோசரம். சரிங்க, நான் ஒரு மூட்டை தூக்குறவ போயிட்டு இருக்காங்க, உங்ககிட்ட நான் ಕೇಳ್ಕೇನೆ. ಒಂದು ಕೂಲಿಗಾರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳತ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಪ್ತಾಹ ನಡೀತಮ್ಮ, ನೀ ಬಾಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಇವತ್ತು ಮೂಟೆ ತೂಗಿತ ಊಟ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಇವತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದಮ್ಮ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಪ್ತಾಹ ಕೂತಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಯಾರು ಹಾಕಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬದಲು ಹೇಳಕ್ ಮುಡಿಯದ? ಅದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಪಾಪ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇದೆ, ರಾಯರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆಸೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ಅವಳ ಮನೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಅವಳು ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅವಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮನೇಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವಳನ್ನ ಇಲ್ಲ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಪ್ತಾಹ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಬಂದು ಕೂತು ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮಿಂದ? ನಾ ತಿರುವಳ್ಳೂರಿಂದ ನಮ್ಮಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡೆದು ಆಟೋಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ನಡೆದು ಬರಬೇಕು, ಅವಳು ಕೈಲಾಗಲ್ಲ.
ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಧರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಧರ್ಮ ಚಿಂತನೆಗೆ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಏಕಾದಶಿ ಕರಘೋಷ ಮಾಡ್ರಿ, ಮುಡಿಯಾದು ಅಂತ ನೀವಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಧರ್ಮ ಚಿಂತನೆಗೆ, ಅಂದಂದನಕ್ಕೆ ಊಟವೂ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬನ್ನ ಇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರಣವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಅವರವರು ಸ್ವಧರ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಾಹಕ್ಕೆ ಕೂತುಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸೋಬಾನ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಫೋಕಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ರೋಡ್ಲಿ ಪೋರ್ಟರು ಅವರುಗಳ ಪತ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದೇ ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮ, ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ, ಅವರವರು ಆಚರಣೆನ, ಅವರವರು ಸ್ವಧರ್ಮನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿರಿ, ಆಗತ ನಿಮಗೆ ಪುಣ್ಯ. ನೀವು ಬಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಂದು ಶೂದ್ರನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಡ, ನಿಂಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ತಿಳಿಯೋದು. ಅದರಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನವೂ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣದ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕ ಶರಣಂ ವ್ರಜ. ಆ ಯಾವ ಧರ್ಮನ್ನ ಇದು ಮಾಡು ಅಂತಂದ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮನೂ ಬಿಟ್ಟುಡು, ನನ್ನ ಶರಣಾಗಿಟ್ರೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಅರ್ಥನ ಪ್ರಾಪರಾಗ ನಮ್ಮ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈಗತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಮೇಲಾರು ತಡಕಂಬೋಣ, ಇನ್ಮೇಲಾರು ಮಾಡೋಣ. ಈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಐತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ವಾತಾವರಣವೋ ಹಣವೋ ಇಲ್ಲ. ಹಣ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಮಾಡಲ್ವಾ? காலையில மாமி வந்துட்டு லட்சுமி சோபனம் ரொம்ப நல்லா பண்ணா, நிறைய கூட்டம் இருந்தது. அப்ப நாலேஜ் இல்லாதால கூட மாமி என்ன சொன்னா, இன்னைக்கு 2 பட்டிமன்றம் இருக்கு, இந்த டாபிக் இருக்குன்னு நாலேஜையும் அவளுக்கு புகுத்திட்டா. தட் மீன்ஸ் நீங்க இந்த இது நடக்கிறது ஒரு அவேர்னஸ் மாதிரி சொல்லி இது நடக்கிறது, எல்லாரும் வாங்கன்னு சொல்லியாச்சு. எல்லாருக்கும் மத்தியானம் சாப்பாடு பணத்தால நடந்தும் போயிடுச்சு, நாலேஜையும் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. ஆனா அத்தனை பேர் லட்சுமி சோபனை அட்டென்ட் பண்ண அத்தனை பேர் இங்க வந்திருக்காளா? அவாத்து சிச்சுவேஷன் என்ன இருக்கும் யோசனை பண்ணுங்க. குழந்தை ஸ்கூல்ல இருந்து வந்திருக்கோம், இல்லாட்டி ஏதாவது கலெக்ட் பண்றது, எவ்வளவு சிச்சுவேஷன், சோ மெனி ப்ராப்ளம்ஸ். அந்த சோ மெனி ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நாங்க சிச்சுவேஷன் நீடட். அந்த சிச்சுவேஷன் இருந்தாதான். இப்ப எனக்கு கூட தான் இங்கே இருந்துடணும்னு ஆசை. ஆனா என் சிச்சுவேஷன் எனக்கு அங்க சரி கிடையாது. 2 மணி நேரமாவது வந்து பெருமாளை சேவிச்சுட்டு போலாமே அப்படின்றது இல்லையா? அந்த தியானத்தை மாமி தானே கிரியேட் பண்ணா, எல்லாருக்குமே கிரியேட் பண்ணியாச்சு. இல்ல கிரியேட் பண்ணியாச்சு, பண்ணாம வந்தாளா? சரி, எல்லாருக்கும் கிரியேட் பண்ணால. சரி, அந்த தியானம் மண்டையில ஏறதுக்கு சிச்சுவேஷன் இருக்கணும். நம்ம பூஜைக்கு மட்டும் வந்து இருக்கோம், தியானம் ஏறதுக்கும் சிச்சுவேஷன் ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಒಪ್ಪಬೇಕಾದ ವಿಷಯ. ನೋಡ್ರಿ, ಹಣ ಇರಬಹುದು, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಹಣ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಯಾರು ಬರಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಬಂದು ಕೂತ್ರಕ್ಕಾಗತ್ಯಾ? ನಂಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಸತಿ ಇದೆ, ಅವರ ಮನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ರಕ್ಕಾಗತ್ಯಾ? ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಪ್ತಾಹಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೋಭನ ಕೊಟ್ಟರು, ಒಳ್ಳೆ ನಾಲೆಜ್ ಬಂತು, ಖಂಡಿತ ಪಟ್ಟಿಮಂತ್ರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು. ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರಾಕ ನಂಗೆ ರೂಪವೂ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದ ಮುದುಕರು, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಕಾದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಫಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಂಗೆ ಇರೋ ವೇಳೆ ನಾ ಇಲ್ಲೇನ ಬರಕ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಇಲ್ಲ டிராமா முக்கியமா, சினிமா முக்கியமா, சீரியல் முக்கியமா? அப்ப ஆன்மீகம் தர்மம் இது வளரணும்னா அதை கேன்சல் பண்ணி இதுக்கு வரணும். நாலேஜ் கிரியேட் பண்ணல, அதுதான். one second. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ல வாங்க. ஹலோ, ஹரே ஸ்ரீனிவாசா, நாங்க ஒண்ணு தச்சு ஒரு நிமிஷம். நாங்க எங்க இன்டென்ஷன் ஆஃப் தி டிபேட் என்னன்னா உங்களை கிண்டல் பண்ண வைக்கணும்னு.
நீங்கெல்லாம் ஆர்கியூ பண்ணீங்க. எங்க நாங்க சக்சஸ் ஆயிட்டோம். எங்க டிபேட் ஆர்கியூமெண்ட் என்ன, எங்க இன்டென்ஷன் என்ன, நீங்கெல்லாம் வெளியே வரணும். அதை வந்து நாங்க அச்சீவ் பண்ணிட்டோம். சோ எங்க டிபேட்டை நாங்க அச்சீவ் பண்ணிட்டோம். ராகவேந்திர சப்தாகம் எங்களுக்கு சக்சஸ். எத்தனை உங்களை எல்லாம் நாங்க பேச வச்சுட்டோம். இன்னும் இந்த டிபேட்ல என்ன முடிவா இருந்தாலும் எனக்கு ಕವಲೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆವು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಕ್ಸೆಸ್. ಎದಲಿ ನಿಮ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕು ನೆನ್ಸ್ಲೇವು ನಾವು. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರಿ. ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಬೇಡ ನಮಗೆ ತಿಳಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿರಿ, ನಮಗೆ ಅದುವೇ ಸಂತೋಷ. இது நல்ல சிச்சுவேஷன் சக்சஸ் ஆச்சு. அத ஒரு நிமிஷம், இப்போ ஒரு நிமிஷம். இங்க பண்டிதர் அவங்க ஒப்பீனியன் சொல்றாங்க. அப்புறம் லாஸ்ட் ரவுண்ட் நாங்க வருவோம். உங்க எல்லாருக்கும் நாங்க கொடுக்கறோம். வேற எல்லாருக்கும் நாங்க கொடுக்கறோம் லாஸ்ட். ஓகே, ಈಗ இப்ப நாங்க நெக்ஸ்ட் நிமிஷம் ஆர்குமெண்ட் என்னಅಂದ್ರೆ எல்லார் பாயிண்ட்ஸ் நீங்க கேட்டுட்டீங்க. உங்க மனசுல நல்ல ஒரு ஒப்பீனியன் வந்திருக்கு. இப்போ லாஸ்ட் ரவுண்டுக்கு பாயிண்ட் இருக்கும். நோ அது முடியாது. இதமித்தம் கண்டிப்பா சொல்லுவோம். ಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಪಂಡಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇದಮಿತ್ತಂ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬನ್ನಿ. ಹಣ ಇರಬೇಕುತ್ತ ಅದು ಬಂದು ಅದೇ ಕುರಿಯಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಎಂಬೋಳ ಜ್ಞಾನನ್ನತ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಡೆ ಬನ್ನಿ 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 ಬನ್ನಿ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾತಾಡೋದು ನೀವು ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ ಮಾತಾಡ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಎಲ್ರಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಟಾಪಿಕ್ ಏನೋ ಮಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಈ ಕಲಿಗಾಲೊಳಗೆ ಧರ್ಮ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದು ಮೂರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗಲ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಭಕ್ತಿ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಭಕ್ತಿ. ಭಕ್ತಿನ ಭಕ್ತಿ ಯಾರು ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾವಲ್ಲ ಆರಾಮ್ ಅರಿವು ಅಂತ. ಆರಾಮ್ ಅರಿವು ಏನು? ನೀ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮಾಡ್ಲಾ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಿಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರ್ರಿ, ಇಲ್ಲವಾ? ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರ್ರಿ. ಈಗ ಆರಾಮ್ ಅರಿವು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಏನಂತ? ನೀ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಇರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎರಡನೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಏನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್? ಅವ್ರು ಏನ್ರಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಲ್ಲವಾ? ಈಗ ಅದೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೇಳಿರಿ ಕಾಫಿ ಹಾಕಬೇಕು ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಬೈದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುರಂದರದಾಸರಿ ಏನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿ ನಿಂಗ ಬರಬೇಕು. ನಿಂಗೆ ಅಲ್ಲ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ ಬಟ್ ನೆವರ್ ಟು ದ ಫ್ರೂಟ್ ದೇರ್. ಲೆಟ್ ನಾಟ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಟು ಇನ್ಆಕ್ಷನ್. ನಿನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿನ ನೀನ್ ಮಾಡು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳ. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ್ಯ. ನಂಗೆ ಬಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸಮಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಒಂದಿನ ಹೋಗಿ ಮಠ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹರಿವಾಯಿಸ್ತದೆ. ನಂಗೆ ತಿಳಿದು ನಾನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತು ಮಠದಾಗ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ ನಾ ಹೇಳ ನಾ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ನನ್ನ ಓದಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾಳ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ತೋಳ್ತು ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ಇದು ಇಲ್ಲ ರೀ ನೀವು ಸುಮದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕಾಸು ಕಾಸು ತಗೊಳ್ಳಾಗ 1.5 ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ಸುಮದ್ದು ವಿಜಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಬಂತ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂತ, ಇಲ್ಲ ಮನಿ ಬಂತ, ಯಾವುದೂ ಬರಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾನು ಇವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಇವರಿಗೆ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವ್ರು ಗುರುಗಳವರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಗುರುವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನ. ನಾವು ಗುರುಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದರೆ ಗುರುಗಳು ದೇವರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಬುದ್ಧಿ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುರು ಮುನ್ನ ಹೋದ್ರೆ ದೇವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಗುರುವೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಧಾನ. ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗುರು ವಿಷಯನ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಧರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಕು. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಂಗ ಹಣ ಇಲ್ಲಂಗ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕಾಯ್ತು, ನಂಗೆ ಹಣ ಇಲ್ಲಂಗ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ನಾ ಏನು ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ನ ಅದೂ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ஹலோ சார், ராகவன் சார், நீங்க டியூட்டியில் இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு ஹரிவா எஸ்திதி தெரியாது. ஏன் தெரியாது? பணம் இருந்ததா? ஞானம் இல்ல, சிச்சுவேஷன் இல்ல. அதுக்கப்புறம் ரிட்டையர் ஆயிட்ட பிறகு உங்களுக்கு சிச்சுவேஷன் அவர் ஃப்ரீயா சொல்றதுக்கு இருந்தாரு, நீங்க கத்துட்டீங்க சிச்சுவேஷன். ஒரு நிமிஷம், பிரகலாதன் பத்தி சொன்னாரு. பிரகலாதன் எந்த நிலைமையில அவன் தான் நாராயணன் காட்டுல
அவ அம்மா வந்துட்டு வயிற்றுல பிரகலாதன் வயிற்றுல இருக்கும்போது நாரதர் அவனுக்கு நல்ல சுச்சுவேஷன்ல சொல்லி கொடுத்தாரு. அதனாலதான் அவன் வந்துட்டு ஒரு அரக்காக்குள்ள பையனா பிறந்தாலும் அவன் கருவிலேயே நல்ல சூழ்நிலையில் வளர்ந்ததால அவன் நாராயண நாமத்தை சொல்லிட்டு இருந்தானே தவிர பணத்தாலேயோ அறிவாலேயோ கிடையாது. அந்த அறிவு வரத்துக்கு கூட நல்ல இடம் அமையணும். அப்பதான் இடம் அமைஞ்சாதான் அறிவு வளரும். ஹலோ இப்போ குரு வேணுமா குரு வேணாமா டவுட்டே இல்ல. எல்லாருக்கும் குரு வேணும். ಗುರು ಮುಖೇನ ಭಗವಾನ ನಂಬ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಪಾದಕ್ಕೆ ಮುಡಿಯ ಗುರು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಗುರು ಬೇಕು, ನಾಲೆಡ್ಜಿಗೆ ಗುರು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗುರು. ಗುರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಯಾವ್ದು, ನಾ ಎರಡು ಮೈ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ನಾಲೆಡ್ಜಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಗುರು ಅವಶ್ಯ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆವು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಯ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕೌಂಟರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾರು ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಣ. ಆದ್ರೆ ಚಂದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತಿ ಮಂತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕೇಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಹೌದು, ಯಾರು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡ. ನಾವಿದು ಖಂಡಿತ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಇದೆ, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸ ಉಪನ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಂಡಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಖಂಡಿತ ಅವರೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆಸೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. சப்தக இந்த மகோத்சவத்தில் திருவள்ளூர் நகரமே கண்டிராத அளவுக்கு இந்த பட்டிமன்றம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. எங்களுக்கெல்லாம் எனக்கு விவரம் தெரிந்த அளவில் சுமார் 20-30 ஆண்டுகளாக இந்த அருகில் உள்ள ஒரு நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு பட்டிமன்றம் ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமியுடைய மகோத்சவத்தில் நடக்கிறது. எவ்வளோ விஷயங்கள்லாம் இங்கே நடந்தது. ஆனால் இந்த விவாதமும் விவேகமும் இங்கே தான் நடைபெற்று வருகிறது. இது கூட ஒரு ஆரோக்கியமான மனிதருக்கு பிடித்தமாக அளவிலே நடந்து வருகிறது. அந்த அளவிலே ஒவ்வொருத்தரும் தங்களுடைய பங்காக சில முக்கியமான நிகழ்வுகள் எல்லாம் இங்கே எடுத்துக்கொண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த வகையிலே அதாவது பணம், இடம் அல்லது சூழ்நிலை, இது மூன்றும் எது பெரிது என்று கேட்டு இந்த விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது. இங்கே ஒவ்வொருத்தரும் நம்முடைய கருத்துக்களை எல்லாம் இங்கே தெளிவாக சொன்னார்கள். இப்ப நீங்க எந்த கருத்தை பேசுறீங்க? அதுதான் நான் என்னுடைய கருத்துக்கு வரேன். என்னுடைய கருத்து என்னன்னா, மன்னன் எவழியோ மக்கள் வழி, அதுதான் உண்மை. நான் எங்க அப்பா அம்மா எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க, காலை எழுந்திரிச்ச உடனே குளிச்சு சந்தியாவனம் பண்ணணும், பெருமாள் சுவாமிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணணும், பெரியவங்களை நமஸ்காரம் பண்ணணும், அப்படிலாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதே மாதிரிதான் என் பசங்களுக்கும் நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். என்னுடைய பையன் இன்னைக்கு எங்க போனாலும் சந்தியாவனம் பண்ணி தான் போயிட்டு இருக்கிறான். இதுதான் யதார்த்தமான நிலை. இது நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கும் போது சுற்றுப்புறம் தேவை. நீங்க சொல்லிட்டீங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் சுருக்கமா அப்படியே வாங்க. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬದುಕ ನಾನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ನಡೆಸಿ 13 ವರ್ಷ ಆತ. ಏನವೇ ತಿಳ್ಳಾರದು, ಒಂದು ಮದ್ವ ವಿಷಯ ಒಂದುವೇ ತಿಳ್ಳಾರದು. ನಾ ಈಗ 10 ವರ್ಷವ ಈ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನನ್ನ ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೊಂಚ ಮಾತಾಡುವೆ. ಒಂದು ಮಾತದ ನೀ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗು ಅಂದ್ರು. ಸೊ ನಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದವಾಸಿ ನನ್ನ ಸೂಳ್ನಿಲೆ ನನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಾಡೋಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾ ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯ ತಳ್ಕೊಬೇಕಾ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ನಂಗ ನಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಇಷ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ವಿಷಯವೇ ತೆಳ್ಳಂಗೊಟ್ಟ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಈ ಸೂಳ್ನಿಲೆ ಇಂದ ಬಂತು. ಒಂದು ಸೂಳ್ನಿಲೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಪಾಮರ ಮನುಷ್ಯನ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಲಕ್ಕ ಮುಡಿಯೋದು. ಸೂಳ್ನಿಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಉದಾಹರಣ. ಈಗ ಏಕಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂತಾನೆ, ನಾ ಶ್ರೀಜಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನಿಂದ ಮುಡದಷ್ಟು ಧರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮುಡದವರಿಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾ ಏನು ಇಲ್ಲಂಗ ಇದ್ದೆ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಲಕ್ಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಈಗ ಮಾಧ್ವರ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು. ಮಾಡೋಂಥವ್ರು ಸರಿ, ನನ್ನಂಗ ಇರೋಂಥವ್ರಲ್ಲ. ಇನಿಮೆ ಹಿಂಗ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷ ತಾಳಿ ಸೂಳ್ನಿಲೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಕ್ಕ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸೂಳ್ನಿಲೆಯೇ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಇದನ್ನ ಮುಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿಟ್ರು, ಅವ್ರು ಸೂಳ್ನಿಲೆ ಅಂತ ನಾ ಎದುರು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಈ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ನಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ವಾತಾವರಣವೇ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ கடமை கடன்
2 இருக்கு. கடமை அப்படின்றது அந்த காலத்துல கூட்டு குடும்பமா பெரியவங்க இருந்து இது நம்ம பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து ஒரு நல்லா இருந்து அந்த குழந்தைங்க எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து பண்ணாங்க. ஆனா இப்ப இருக்கிற காலகட்டம் கடனேன்னு வாழறது. அதனால பேரண்ட்ஸ்க்கு நாலேஜ் இருக்கு, அவங்களுக்கு பணமும் இருக்கு. ஆனா குழந்தைகளுடன் உட்கார்ந்து சொல்லி கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால கடனேன்னு போயிட்டு இருக்கு இப்ப இருக்கிற வாழ்க்கை. முன்ன இருந்த வாழ்க்கை அவங்களுக்கு நல்ல சூழ்நிலை அமைஞ்சுது, கடமையா எல்லாத்தையும் செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க. சோ கடமைன்றது சூழ்நிலை கட்டாயம் தேவை. கடனே எப்படி வேணாலும் செய்யறன்றது ಪಣಮುಂ ಅರಿವು ಸೂழ்நிலைದ ಅಪ್ಪ ಸೂழ்நிலைದ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಟ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಿದ್ರು ಸರಿ ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಡ್ಯೂಟಿಯಿಂದ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಾಕ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚಂದ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಾಕ್ ಮುಡಿತೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಾಕ್ ಮುಡಿಯೋದು. ಹಣ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಚಂದ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಅವ್ರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. அடுத்த சூழ்நிலைக்கு தான் நான் ரெண்டாவது வரேன். பல கோயில்கள் இருக்கு, ஆனா எல்லா கோயிலுமே எல்லா நேரம் திறந்திருக்கான்னு சொல்ல முடியல. கோயில் இருக்கு, அங்க பணம் இருக்கு, ஆனால் ஜனங்க அங்க வராதனால பாதி கோயில் பாதி நேரம் மூடி இருக்கு. இதே இங்க பெயினான கோயில் வீரராகவர் கோயில். வீரராகவர் கோயில் அன்னைக்கு அமாவாசை அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா காலைல 5 மணில இருந்து ராத்திரி 9 மணி வரலாம் கூட்டம் இருக்கு. ஏன் மீதி நாள்லாம் அந்த கூட்டம் இல்ல? சூழ்நிலை சரியில்லை, ஏன்னா பாதி நேரம் மூடி வச்சிருக்காங்க, பார்க்க முடியல. நம்ம கோயில்ல கூட விசேஷ நாள்ல நிறைய கூட்டம் வரீங்க, ராகவேந்திரா கோயில் கூட மீதி நேரத்துல வர்றது இல்ல. இது மாதிரி சூழ்நிலை சரியில்லாதனால்தான் ஆன்மீகம் தழிச்சு போறது முதல் ஐட்டம். ரெண்டாவது ஐட்டம், இங்க 3 நாளா பாத்துட்டு இருப்பீங்க, ஒரு லேடி வராங்க, 10 பேர் பாத்திருப்பீங்களா இல்லையான்னு தெரியாது. அவங்களுக்கு வளர்ச்சி இல்லாதன்னு நினைக்கிறேன், இருந்தா என்ன மன்னிச்சிருங்க. அவங்க வராங்க, எல்லா பங்கனும் அட்டன் பண்றாங்க. இப்ப காலைல லட்சுமி சோபனா முகூர்த்தத்து கூட உட்கார்ந்தாங்க. உங்களால முடியுமாமான்னா அப்புறம் பக்கத்துல வந்து உட்காந்து படுத்துட்டாங்க. அப்படி இங்க படுத்துக்காதீங்கம்மா, அண்ணன் போய் படுத்துக்க. எத்தனை பேர் பாத்தீங்களான்னு தெரியல. அவங்களுக்கு மன வளர்ச்சி இல்ல, பண வசதி இல்ல, இருந்தாலும் இந்த சூழ்நிலையினால அவங்க வந்து உட்கார்ந்து இருக்காங்க. எல்லா நேரமும் இருக்காங்க, சாயந்தரம் வரல இருந்து பார்த்துட்டு சாப்பிட்டு தான் போறாங்க. இது சூழ்நிலையாலதான் அவங்க வளர்ச்சி அடைகிறாங்களே தவிர வேற இல்லைன்றதுக்காக சொன்ன. அவங்க இருந்தா என்ன மன்னிச்சிருங்க, பேச வாய்ப்பளிச்சு. பாத்தீங்களா ಯಾರು ಪಾತ್ರೀங்க ಅವಳ கொஞ்சம் அந்த லேடி யாரா பாத்றீங்களா? ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತ ಮಾತು ಅವರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿಕೆ ಮಾಡ ಅವ್ರೇನೆಂದರೆ ಈ ಗುಡಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲಾ ಗುಡಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಗುಡಿ ತರದಿರ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಗುಡಿ ಎಲ್ಲಾರು ಹೋಗ್ತಾರ್ಯಾ? ಯಾಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸುಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸೂழ்நிலை ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸರಿಯಾ ಇದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವು. ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಒಂದು ಮುದುಕಿ ವಯಸ್ಸಾಗ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಮುಡಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಂದು ಕೂತನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕಾರಣ ಏನು? ಅವ್ರು ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು, ಅದರ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಸುತ್ತುಪುರಂ ಚಂದ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸುತ್ತುಪುರಂ ಚೆನ್ನ ಇದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಅವ್ರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. சார், தேவ பூஜை வீட்டுல பண்றதுக்கு பணம் வேணுமா? பிராக்டிக்கல் இஸ் வெரி பிராக்டிக்கல். முதல்ல அதுக்கு வாங்க. தேவரு பூஜை வீட்டுல பண்ற சுற்றுப்புறம் வேணுமா? பணம் வேணுமா? ஞானம் வேணுமா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க, என்ன பேச விடுங்க. ரைட், நீங்க சொல்லுங்க. செப்டம்பர் மாசம் நான் பத்ரி யாத்திரைக்கு போனேன். 500 பேர் போனோம். பத்ரி யாத்திரைக்கு போச்சு டூர்னு நினைச்சு நான் போனேன். அங்கதான் தெரிஞ்சது அதுல 10 நாளும் பிரவச்சனம் தாங்கிறது. சோ என்னை கட்டாயப்படுத்தி உட்கார வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது. நான் உட்கார்ந்தேன், கேட்டேன். அப்புறம் டெய்லி மார்னிங் 3 மணிக்கெல்லாம் கங்கா நதியில எல்லாம் சாலிகிராம பூஜை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எனக்கே மனசு வெறுத்து போச்சு. இவ்வளவு வருஷமா நம்ம வீண் பண்ணிட்டோமே அப்படிங்கிற ஒரு வருத்தம். கரெக்ட். அந்த சூழ்நிலை பார்க்கும்போது உள்ள இருந்து வரும் இல்லையா? நாமளும் இருக்கணும்னு. கரெக்ட், ரைட்டுங்களா? அப்படி சொல்லுங்க. இது பாயிண்ட் சொல்லுங்க. அது இருங்க, ஞானம் வரல. ஞானத்துக்கு புருஷ சுத்தம் தெரியணும், ஹரிவாயு ஸ்துதி தெரியணும். அதெல்லாம் எனக்கு தெரியல. ஆனா சாலிகிராம பூஜை பண்ணணுங்கிற ஒரு இன்டென்ஷன் வந்தது. அது சுற்றுப்புறம் காரணம் இல்லையா? அதெல்லாம் பார்க்கவே எல்லாருமே நீங்க லட்சுமி சபனை சொன்னா சொல்லாத நாமளும் சொல்லணும்னு தோணும். ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಹಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ತೋರೋದು ಕಾರಣ ಏನು? ಆ ಸುತ್ತ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಅವ್ರನ್ನ ಕಿಂಡಲ್ ಮಾಡತ್ತೆ. அப்புறம் இருங்க, அதுக்கப்புறம் தான் இங்க பாருங்க, எங்க அப்பா பண்ணி வச்ச அந்த தேவர்பேட்டையை எடுத்து தூசிலாம் தட்டிட்டு முதல் நாளே கங்கா ஸ்நானம் பண்ண வச்சேன். அப்புறம் தான் புருஷ சுத்தமே கத்துட்டேன். ஹரிவாஸ்தி புக் இவர் எடுத்துன்னு வந்திருக்காரு. இதுதான் உண்மை.
நம்ம தெரிஞ்ச யதாசக்தி பண்ற சில பெருமாள் கோச்சிக்க மாட்டாரு. ஆனா தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம். ஆனா சிச்சுவேஷன் என்னன்னா பண்ணணுங்கிற ஒரு இன்டென்ஷன் இருந்துட்ட பிறகுதான் ஞானம் வந்தது. இதுல எந்த விதத்திலையும் பணம் சம்பந்தமே இல்ல. ஓகே, நீங்க சொல்லுங்க. ಅವ್ರೇನಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಅವ್ರೇನಂದ್ರು ನಂಗೆ ಒಂದುವೇ ತಿಳಿದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಂದುವೇ ಬೆಳೆಸಲ್ಲ, ನಾನು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬದರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಏನು ಟೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೈಟ್ ಬದರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ 15 ದಿವಸ ನಾವೊಂದು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾರು ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲಾರು ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರವ ನನ್ ಮನಸ್ಸು ಏನ್ತು ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಬಂದೋಡ್ತು. ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡುವಾಗ ನನ್ ಮನಸ್ಸು ಹಂಗ ತೋರಿಸಿ ಈಗ ಈಗ ಎಲ್ಲಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಅಂತ ಜನಗಳು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಹಂಗ ತಗೋಬೇಕು. ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಬಾರ್ದು. ಇಂಥ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು. ಅದು ಮಾರಿ ರಾಘವನ್ ಹೇಳಿದ ಮಾರಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ನನ್ನ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಾ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದೆಲ್ಲ ಮದರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು 15-20 ವರ್ಷದ ಮುಂಚಾಡಿ ಮೆಡ್ರಾಸಿಗೆ ಬಂದೆ. ಕೇಕೆ ನಾನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಒಂದು ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ಆಫ್ಟರ್ ಮೆಂಬರ್ ಸೇರಿದೆ. ನಾನು ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಂಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಆನಂದ್, ನಮ್ಮ HS ರಾಜಾರಾಮ್, ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಳುಗಳ ಸಾಹಸ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಂಗೆ ಹೇಳಿಗಳಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಡಲ್ಲ. ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ 20 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಂಗೆ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ತಿಳಿದು. ಈಗ ಬಂದು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಹರಿವಾಯಿಸ್ತೀವಿ. ಮುಂಚಾನೆಲ್ಲ ದಾತೆ ಹರಿವಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬರಕುಡುದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಈಗ ಬಂದು ಅವರ ಅಳವಿಗೆ ಆನಂದ್, HS ರಾಘವೇಂದ್ರನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮುಖ್ಯமான ಆಳುಗಳನ್ನ ನಂಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯ ವಿಜಯ ಪಾರಾಯಣ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕತ್ತುಕೊಂತಾನೆ, ಸುಮತ್ರ ವಿಜಯ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹರಿವಾಯಿಸಿದ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಏನೇನು ಮಠದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೆದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮೇನ್ ಕಾರಣ. ಇದೇ ದಿನ ಮದುವೆಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರೇ ತಿಗಿಲ್ರು ಪದ್ಧತಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಮೀನಾಕ್ಷರ ಗುಡಿ ಹೋಗಾದ ದಿನವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ, ನಿರ್ಜಲ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದೇನೆ, ಅಷ್ಟಮಿ ನವಮಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್. ಹಣವೋ ನಾಲೆಡ್ಜೋ ಇಲ್ವಾ? ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಮಾಧವನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ರದ ಬರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನೀವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಇಲ್ಲ ಇರ್ರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನ್ಯಾಯ ಮನಿಷ್ಠವ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸ್ವಂತ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಜೋಡ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯೋ ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕಪ್ಪ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ BP ಶುಗರ್ ಇದು ದಾಳಿ ಅವಸ್ಥೆ ಪಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಕಾಲ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚಂದ ತೆಂಪ ಇದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಕ್ ಹೆಂಡತಿಯೋ ಮಕ್ಕಳು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಯಾವನು ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನ ಮನೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬಹುದು. ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮುಖ್ಯದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಅಂಬೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಸತ್ಸಂಗ ಅಂಬೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಿಂದ ಸುತ್ತು ಎಲ್ಲಾರು ಕೆಟ್ಟೋರಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯರಾದ್ರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸತ್ಸಂಗ ಅಂಬೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌದು, ಸತ್ಸಂಗ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರೇ ಸಂಘವಾಗಲಿ, ಸಾಧು ಸಂಘವಾಗಲಿ, ಸಂಘದಿಂದ ಲಿಂಗದೇಗ ಭಂಗವಾಗಲಿ. ಇದು ನಾವು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅಲ್ಲ, ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಅದರಿಂದ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಸತ್ಸಂಗ ಅಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಸಂಘ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾವೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ನಾ ಹೇಳದ್ ಬಂದು ಜ್ಞಾನತಾ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಣ ಈಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ತಾಕ ಬರ್ತಾರಂತ ಇದ
ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಚಂದ ಇದೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತಾಕ ಬರ್ಲಕ್ಕ ಆಲಾರ್ದು. ಅವರಿಗೆ ಆ ತಿಳ್ಕೊಂಬೇಕು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ದೇವರ ಪತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದವ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ, ಏನು ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳ್ತಾರ, ಕೆಟ್ಟ ತಿಳ್ಕೊಂಬ ಇದು ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಅದೇ மாதிரி ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವಂದ್ರೆ ಗುಡಿಗೆ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ದಾನ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ರಾಯಣ್ಣ ಪತಿ ಚಂದ ತಿಳಿಯೋರು, ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ವೇಳ ಬರ್ತೆ. ನಾವು ನಂಗೆ ಆಯ್ತು 50 ವಯಸ್ಸು ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ನಾವೊಂದು 25 ವರ್ಷವಾತ ರಾಯರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ರಾಯಣ್ಣ ತಿಳಿಯೋದು, ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಜ್ಞಾನ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಕೂಡ. ಈಗತ ಆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ, ದೇವ್ರು ನಂಗೆ ಈಗತ ಆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀ 10 ಪೈಸಾ ಮಾಡು, ಹಿಂಗ 10 ವಿಧವಾದ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಂಗೆ. ಹೋಗು, ಜ್ಞಾನವೇ ಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದ್ತಾರ ಹೊರತು ಆ ದೇವರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ವೇದ ಓದವರು 2 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಮರಿ ರಾಯರ ಮಠ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನವ ಕೂಗಿ ಈ ವೇದ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ವೇದ ಪಂಜಾವಡಿಲಿ ಪಾಠಶಾಲೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಣವಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ವೇದ ಓದಕ್ ಬರ್ಬಾರ್ದ? ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸ್ಲಕ್ಕ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೊರತು ವೇದ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾನ. ಜ್ಞಾನ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರ್ಲಾರ್ದು, ಜ್ಞಾನ ಖಂಡಿತ ಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೊತ್ತು ಬರಬೇಕು. ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಮಟ್ಟಿ ದೇವ್ರ ಗುಡಿ ಬರ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮನೇಲಿ ಕೂತಿರೋರು 2 ಜನ ಈ ಸತ್ತಾಕ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಸರಿ. 1 ನಿಮಿಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಹಣ 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 ಮಾಡಿ ಹಣ ಇದ್ರತ ಒಂದು 4 ಬುಕ್ ತೆಗೆದು ಇವ್ರ ಕಂಡಾಗ ಎಲ್ಲಾರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಈ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹೌದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಸು ಇದ್ದರತ 4 ಬುಕ್ ತೆಗೆದು 4 ವಿಷಯ ಹೌದು ನಿಜ. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ವಸ್ತುಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಗುಣವಯ್ಯ ಪಾದರಾಜರು ಹಾಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲಿ ಅಂತ ದಾಸರು ಹೇಳಿ. ಇದು ವಾದಿರಾಜರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಹಣಕ್ಕೆಷ್ಟು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ವಾದಿರಾಜರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಹೇಳಿ, ಹಣ ಹಾಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಸ್ವತಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಅವರು ಗೊತ್ತು. ಅವ್ರ ದಾರಿಯಾರು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಿಯಾ, 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಿಯಾ, ಅವರಿಂದ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೇವು? ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತೇವು. 2 ವರ್ಷ ಅವರು ಬಂದು ಈ ಸೋಮಾನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಧರ್ಮ ಬುಕ್ ಬರೆದು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ವಾಸಿ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು. ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ವಾಸಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತೇವು. ಅವ್ರ ಬುಕ್ ತೆಗೆದು ಹೋದಾಗ ಕಾಸು ಬೇಕು. ಅದು ಕಾಸು ಏನ್ರಿ? ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ ಕಾಸು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನ. ಜ್ಞಾನ ಬಂದು ಓದಿದ್ರೆ ಕಾಸು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಿಕ್ಕದ್ದೆಲ್ಲ ಅದರ ಸೇರಿ ಬರ್ತೇ. ಸರಿ, ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಜ್ಞಾನ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ತಾನ ಪಾಂಡವರನ್ನೆಲ್ಲ 5 ಜನ ನಿಂದ್ರಿಸಿ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ. ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಇದ್ರೇನೆ ಎಲ್ಲ ಇವೆರಡು ಸಾಧ್ಯನೇ, ಧರ್ಮ ಇದ್ರೇನೆ ಇವೆರಡು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಭೀಮಸೇನದೇವರು ಮಾತ್ರ ಕಾಮನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ. ಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ. ಮನುಷ್ಯಗೊಂದು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಏನೋ ಜ್ಞಾನ, ಒಂಚೂರು ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೇನೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕ ಎದ್ದಿಡ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಿಲ್ಲಿದ್ರು ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀರಾಮ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋಬಹುದು ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಪರಿಸರ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅವರು ಏನು ಭೀಮಸೇನನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪುರಾಣಗಳೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭೀಮಸೇನ ಬರ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಮ ಬರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. சிச்சுவேஷனை கிரியேட் பண்றது பரமாத்மா. ஒருத்தருடைய பூர்வ ஜென்ம புண்ணியத்தால சிச்சுவேஷன் கிரியேட் ஆகுறது. ஆனா அந்த சிச்சுவேஷனை கரெக்டா யூட்டிலைஸ் பண்ணணும்னா அந்த பேசிக் நாலேஜ் வேணும். அந்த பேசிக் நான் இந்த கத்துக்கணும், இந்த விஷயத்தை கத்துக்கணும் நாலேஜ் இல்லைன்னா ஆனா அந்த சிச்சுவேஷன் யூட்டிலைஸே பண்ணிக்க முடியாது. ஸோ நாலேஜ் இஸ் மோಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಲ್ಲದೂ ಅದಕ್ಕೂ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ನೋಡ್ರೆ ನಾ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ವಿಲ್ಲನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದೀರ್ಘವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು 100 years ಬ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ವರ ಮನೇಲೂ ಕೇಳಿರೋ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ದೊಡ್ಡ ಆಚಾರು, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೆಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು. ಈಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒಂದು 2 ಜನರೇಷನ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೆಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ತಿರುಸಿ ನೋಡಿರೆ, ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮರ ಕೈಲಿ ಹಣ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮರ ಕೈಲಿ ಯಾವಾಗ ಹಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತೋ ಆಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾಡ ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನವೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಆ 2 ಜನರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿತು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸ ಒಂದು ಗುರಿಲಿ ಹಣನ ಸಂಪಾದಿಸಿತು. ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿರು ಮಾಧ್ವರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ.
ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾ ಇನ್ನು ಮೂಸಲ ಆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರು. ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳೋದು ದನದ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾಧ್ವರ ಒಳಗ ಮುಂದೆ ಬಂದ ವಾಸಿ ಈಗ ನಾವು ಜ್ಞಾನವ ಇದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನ ಈಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ ಜನರೇಷನು ನಮ್ಮ ತಾತನ್ ಜನರೇಷನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಹಣ. ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾಣೇಶಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತರ್ಕಾಲത്തിൽ ಈಗಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀಗ. ಈಗಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್, ಈಗಲೂ ಅದೇ ತರ ಇದೆ, ಏನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್. ಅದರಿಂದ ಈಗಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಈಗಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಂದೇ ಮಾತಿನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಸೇರಿದ್ರೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿಯೂ ಇರಬೇಕು. ಆ ಗುಪ್ತವಾಗಿರೋ ಸರಸ್ವತಿ ಹಣ, ಹಣದಿಂದಲೇ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸರಸ್ವತಿ ಗುಪ್ತವಾದ ಮಾತಿಲ್ಲ, ಗಂಗೆ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಅವರೇ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಹಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಪೊರುಳಿಲ್ಲಾಕ್ಕೆ ಈ ಉಲಗಮಿಲ್ಲೈ, ಅರುಳಿಲ್ಲಾಕ್ಕೆ ಉಲಗಮಿಲ್ಲೈ ಅಂತ ತಮಿಳು ಹೇಳೋರು. ಹಣ ಅನ್ನೋದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇವನಿಗೆ ಬಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ, ಆ ಭಕ್ತಿ, ಆ ತಳ್ಕೋಬೇಕು ನನ್ನ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ. ನೀವು ಕಥೆ ತಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀರಾಬಾಯಿ, ಅವಳ ಗಂಡ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ, ಅವಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿ, ರಾಮದೇವರ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ, ಹೊರಗೆ ಬಂದಳು ಗಂಡನ ಬಿಟ್ಟುಟ್ಟು. ಅದೇ ಮಾದರಿ ಈ ಬಾಲ್ಮನ್ ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ರಾಮ ವಿಗ್ರಹ ಶ್ರೀರಂಗದಿಂದ ಹೋಗಿ ಸೇರಿತು. ಆ ವಿಗ್ರಹ ಹುಡುಕಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಮಗಳು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬಂದಳು, ತುಲುಕನಾಚಾರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ ವರ್ಷಿಪ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಆ ಭಕ್ತಿ, ಆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಹೊರತು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಅಂದ್ರು. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗೋಣ. ರಾಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಮನಂತೆ ಧರ್ಮಿಷ್ಠರಿಲ್ಲ, ದಸರನಂತೆ ಒಳ್ಳವನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದಶರಥ ಹೆಂಡತಿ ಕೆಟ್ಟವಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮಮೂರ್ತಿಯಾದ ರಾಮನ್ನ ಕಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಒಪ್ಪುತ್ರ ನೀವೆಲ್ಲ? ಧರ್ಮಮೂರ್ತಿಯಾದ ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅವನ ದುಷ್ಟ ಹೆಂಡತಿ ಕೈಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ. ಸೊ ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ದುಷ್ಟ ಸಿಚುವೇಶನ್, ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ. ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಆಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೋಡು, ಆ ಕೈ ರಾಮನನ್ನ ಕಾಡಿ ಕೊಡ್ಗೊಳ್ಸಾಕ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ, ಹಣ. ರಾಜ್ಯವೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ, ಆ ಹಣಕ್ಕೆ, ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಮ ನಾನ್ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅಪ್ಪನ ಮಾತು ಕೇಳ್ದ, ಅದು ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಆಗ ಒಂದು ರಾಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತು ಮೀರಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಧರ್ಮ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ದ? ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ರಾಮ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ನನಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬೇಕು, ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ರಾಮನ್ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ರಾಮ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ದಟ್ ಈ ಶುಡ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಧರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ರಾಮನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸುಚ್ರೂಪರಕ್ಕೂ ಓಟ್ ಹಾಕಿದೆ, ಹಣಕ್ಕೂ ಓಟ್ ಹಾಕಿದೆ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಓಟ್ ಹಾಕಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಜಗಳ ಆಡಿತ್ತು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೀವು ಹಣ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತಿರುವಲ್ಲೂರಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಾಹ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ವರ್ಣಾತೀತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೂತು ಸಂವಾದ ನಡೆದಿತ್ತು. ನೋಡಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ, ಓ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬಂತು, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರವಚನ ಇತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಇಳಿದು ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಕಾವೇರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು 7 ಗಂಟೆಗೆ. ಅವ್ರು ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಂದ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗೆ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರವಚನ ನಡೆದಿದ್ದೆ, ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ, ನನ್ ನೀರು ಕೊಡಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಒಂದು ವಾಟ ನೀರು ಕೊಟ್ರೆ ಆ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಬಂಗಾರ ತಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಜ್ರ ಗಂಟೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಲು. ಆಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು.
ಯಾಕಮ್ಮ ಇದು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದು ವಾಟ್ಗ ನೀರಿಗೆ? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಯಾರು ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನನಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದು. ಸರಿ ತಗೊಂಡ್ಲು, ಆಕಿ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲು. ಮರುದಿವ್ಸ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೆಳೀತು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಲು, ಕೊಟ್ಲು. ಮರುದಿವ್ಸ ಯಾರೂ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರೊಬ್ಬರೇ, ಅಪ್ಪನಾಚರೊಬ್ಬರೇ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ಯಾರೂ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಕೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅಂದು, ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರವಚನ ಖಾಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಂದು? ಓ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಇವತ್ತ ಕಲಿಯುಗದ ಮಹಿಮೆ ಇದೆ. ಹಣ ಬೇಕು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಣ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಣ ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾರ ಕಕ್ಷಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪೋದು ಹಣ ಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾದದ್ದು ಹಣವ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲ ನಾಲೆಜೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಣ ಇದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ 3 ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಬರೋಕಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇದನ್ನ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಳಗೆ ಹಣವೇ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮವರು ಮಿತ್ರರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅದನ್ನ ಅವರು ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆ ಕೇಳೋಣ. ಹಣ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹಣ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ. ಹಣ ಬೇಕು ಅಂತ, ಕೆಲವರು ಬೇಡ ಅಂತ, ಜ್ಞಾನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತ, ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇಂದ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಾಸರ ಪದಗಳನ್ನಾರು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಒಪ್ತಿರ್ತಾನೆ. ದಾಸರ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಸತ್ಯ, ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಒಂದು ಪದ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು ದಾಸರ ಪದ, ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಪದ. 3 ನುಡಿಗಳಿದೆ. 3 ನುಡಿ ನೀವು ಕೇಳಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದಾಸರು ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಪುರಂದರದಾಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಹೆಸರಿತ್ತು, ಒಂದು ಬೇರೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರು, ದುಗ್ಗಾಣಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟಿವಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಮುಂದೆ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಹಣ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಪರಿಸರ, ಜ್ಞಾನ, ಈ 3ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದಾಸರ ಪದದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ 3 ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯ ತಾನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ. ಪುರಂದರದಾಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿತ್ತು, ದುಗ್ಗಾಣಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ನಾವೇನು 8 ಆಣೆ 4 ಆಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆಗ ದುಗ್ಗಾಣೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ದುಗ್ಗಾಣಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದುಗ್ಗಾಣಿ ಎಂಬುದು ದುರ್ಜನ ಸಂಘ, ದುಗ್ಗಾಣಿ ಬಲು ಕೆಟ್ಟದಣ್ಣ, ದುಗ್ಗಾಣಿ ಬಲು ಕೆಟ್ಟದಣ್ಣ. ಆಚಾರ ಹೇಳೋದು ದುಗ್ಗಾಣಿ, ಬಲು ನೀಚರ ಮಾಡೋದು ದುಗ್ಗಾಣಿ. ಆಚಾರ ಹೇಳೋದು ದುಗ್ಗಾಣಿ, ಬಲು ನೀಚರ ಮಾಡೋದು ದುಗ್ಗಾಣಿ. ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆ ಮನೆ ತಿರುಗಿ, ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆ ಮನೆ ತಿರುಗಿ, ಛೀ ಎನಿಸುವುದು ದುಗ್ಗಾಣಿಯಣ್ಣ. ದುಗ್ಗಾಣಿ ಎಂಬುದು ದುರ್ಜನ ಸಂಘ, ದುಗ್ಗಾಣಿ ಬಲು ಕೆಟ್ಟದಣ್ಣ, ದುಗ್ಗಾಣಿ ಬಲು ಕೆಟ್ಟದಣ್ಣ.
ನೆಂಟಾತನ ಹೇಳೋದು ದುಗ್ಗಾಣಿ, ಬಲು ನೆಂಟರ ಒಲಿಸೋದು ದುಗ್ಗಾಣಿ. ನೆಂಟಾತನ ಹೇಳೋದು ದುಗ್ಗಾಣಿ, ಬಲು ನೆಂಟರ ಒಲಿಸೋದು ದುಗ್ಗಾಣಿ. ಒಂಟೆ ಹಾಂಗೆ ಮೋರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸೆಳಕೊಂಡು, ಒಂಟೆ ಹಾಂಗೆ ಮೋರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸೆಳಕೊಂಡು ಕುಂಟಾರೆನಿಸುವುದು ದುಗ್ಗಾಣಿಯಣ್ಣ. ದುಗ್ಗಾಣಿ ಎಂಬುದು ದುರುಜನ ಸಂಘ, ದುಗ್ಗಾಣಿ ಬಲು ಕೆಟ್ಟದಣ್ಣ, ದುಗ್ಗಾಣಿ ಬಲು ಕೆಟ್ಟದಣ್ಣ. ಮಾನವ ಉಳಿಸೋದು ದುಗ್ಗಾಣಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಮಾನವ ಉಳಿಸೋದು ದುಗ್ಗಾಣಿ, ಮಾನ ಹದಗೆಣಿಸೋದು ದುಗ್ಗಾಣಿ. ಮಾನವ ಉಳಿಸೋದು ದುಗ್ಗಾಣಿ, ಮಾನ ಹದಗೆಣಿಸೋದು ದುಗ್ಗಾಣಿ. ಬಹುಮಾನ ನಿಧಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ, ಬಹುಮಾನ ನಿಧಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಧ್ಯಾನಿಸದಿರುವುದು ದುಗ್ಗಾಣಿಯಣ್ಣ, ಧ್ಯಾನಿಸದಿರುವುದು ದುಗ್ಗಾಣಿಯಣ್ಣ. ದುಗ್ಗಾಣಿ ಎಂಬುದು ದುರ್ಜನ ಸಂಘ, ದುಗ್ಗಾಣಿ ಬಲು ಕೆಟ್ಟದಣ್ಣ, ದುಗ್ಗಾಣಿ ಬಲು ಕೆಟ್ಟದಣ್ಣ. ಇವರು ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾದಿರಾಜನೊಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಣವೇ ನಿನ್ನ ಗುಣವನ್ನು ಏನೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲಿ, ಏನು ಕೆಟ್ಟವನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಿ ಅಂತ ವಾದಿರಾಜನೊಂದು ಹಾಡು ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಇದಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರೊಂದು ಹಾಡು ಇದೆ, ಸಂಘವಾಗಲಿ ಸಾಧು ಸಂಘವಾಗಲಿ ಸಂಘದಿಂದ ಲಿಂಗದೇಗ ಭಂಗವ, ಅದು ಅಪರೋಕ್ಷಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಅಪ್ಪಣಾಚಾರ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ತನ್ನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಇರೋದಲ್ಲ, ಶ್ರೀಗಳವರಂಥವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಇರುವಲ್ದಾಕೆ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಧರ್ಮಾಚರಣೆ, ಧರ್ಮ ಬಹಳ ಗಹನ ದೊಡ್ಡದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ತೊಗೊಂಬೋದು ಬೇಡ. ಮಾನವನಾಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಉದಯದಿಂದ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾಧಾರಣವಾದ ತೋಮಣ ಈ ಕಲಿಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಗೆ ಪರಿಸರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಅಥವಾ ದುಡ್ಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನನ, ಮೂರನೇದು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತಂದರು. ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವು ಯಾವೂ ಪ್ರಧಾನ ಅಲ್ಲ, ಯಾವೂ ಪ್ರಧಾನ ಅಲ್ಲ. ದುಡ್ಡಿರ್ಬೋದು, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಪರಿಸರ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬಹುದು, ಪರಿಸರ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಜ್ಞಾನ ಇರಬಹುದು, ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ನಿನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಧರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಳಕಳ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಧರ್ಮದ ಪರಿಚಯ, ಜ್ಞಾನ ಅದ ಇಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ತನಕ ಅದೇ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನದಲ್ಲ, ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಗೊತ್ತನ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅವನ ಕಡೆ. ಅವನು ಧನಿಕನಾಗಲಿ ನಿರ್ಧನಿಕನಾಗಲಿ, ಅವನ ಪರಿಸರ ಹೊಲಸಾದ ಪರಿಸರ ಇರಲಿ, ಶುದ್ಧವಾದ ಪರಿಸರ ಇರಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ದಾಸರನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಪರಿಸರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಳಗಡೆ ಆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿನಿ, ನಾನು ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಒಂದು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನಷ್ಟಾನ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಧನ ಅದೇ, ಪರಿಸರ ಚೆನ್ನಾಗದೆ, ಎಲ್ಲ ಅದೇ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದು. ಸೊ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ, ಅವನ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಬುದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನನಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಅದು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಸರ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏಕಾಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ವಿರೋಧ, ಬೇಡ ಧರ್ಮ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ.
ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಬಂತು, ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬಂತು. ಅದು ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂತು, ಅದರ ಇಷ್ಟ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾನ. ನಿಮ್ಮ ಹಾದಿ ನಿಮಗೆ, ನನ್ನ ಹಾದಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ತಾನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮೊದಲು ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಧರ್ಮಾಚರಣೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಂಬುದು ಬೇಕು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಧರ್ಮಾಚರಣೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಕೇಶವಾಚಾರ್ಯರು ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞಾ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜಸೂಯಾಗ ಮಾಡಿದರು, ಮಧ್ವ ರಾಜ ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಂತು, ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಅದ ಕಾರಣ ಎಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದರು, ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅದನ್ನು ದಿಗ್ವಿಜಯ ಮಾಡಿದರು. ಲಕ್ಷ 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 ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತೋ ಏನೋ ಹೇಗೆ ಬಂತೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಶ್ರದ್ಧೆ. ಅದು ಒಂದಿರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬಿಡ್ಕೋತ, ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ತಿತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮನವರಿ. ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ತಥ್ಯ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಇದು ಬೆಳಿಬೇಕು. ನಾನು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಟಿ ವಿ ಅಪ್ಪನೇ ಸರ್ 24 ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೆಲವಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಬೇಬಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಬೇಬಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಮಾಜನ ಕೇಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಥ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವು ಏನು ಜೀವನವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾವೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೊರತಾಗಿ ಇಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇನವಲ್ಲ ಇವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾದದ್ದು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲರೂ ಕಲಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಬಾಯಿ ಬಹಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, ಈ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ್ರಿ ಅವ್ರು, ಏನು ಜ್ಞಾನ ಅದೇ, ಏನು ಉತ್ಸಾಹ ಅದ. ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗಂಡಸು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಬಿಡ್ರಿ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರ್ರಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಧರ್ಮ ಉಳಿತದೆ. ಧರ್ಮ ಉಳಿಯೋದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಉಳಿತದೆ, ನೀವು ನಿಂತಬೇಕು. ಅದು ಯಾರೋ ಹೆಣ್ಮಗಳಕ್ಕಿ ಕಚ್ಚಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ಲು. ಆಗ ಆ ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ, ವಾ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಏನು ನರಸಿಂಹ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು ಆಕಿ. ಆಕಿ ಪರಿಸರ ಬೇಕು ಅಂತಂದು, ಪರಿಸರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಏನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಗೊತ್ತನ, ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ಏನು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಉತ್ಸಾಹ, ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಏನಾದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಡಿಬೇಟ್ ಆದ್ರಿ ಏನಾದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಉತ್ಸಾಹ, ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಬುದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಿಜವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಇನ್ನೂ ಬೆಳಿಲಿ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಬ್ಬಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಮನಸ್ಸಾರ ಉಂಗರಿಗೆಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗಂಡಸು ಮಕ್ಕಳು. ನಾನು ಗಂಡಸು ಮಗ ಆದ ಕಾರಣ ಬೇಡ, ತಾಯಂದ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದೀರ್ಘದಂಡ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಕೇಶವಾಚಾರ್ಯರು ಸಾಯಂಕಾಲ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೇಶವಾಚಾರ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ತಾವು ಮಾತಾಡೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಜನ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ನಾನು ಈ ಡಿಬೇಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು, ಯಾಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೌದು ಇದು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮ ಶ್ರೀಯುತ ಆದ್ಯ ಕೇಶವಾಚಾರ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಪ್ತಾಹದ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಸಪ್ತಾಹದ 94ರಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಈ ಸಪ್ತಾಹಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಂತರೇವಲ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಅರ್ಚಕರವರು, ಉಪಾಸಕರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಾಸಕರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಳಿ ಶಾಟಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಂತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವರೇ. ಈ ರಾಜಸೂಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಗಜೇಂದ್ರಗಢದಲ್ಲಿ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗ ಆಯಿತು. ಮಧ್ವ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 72 ಮಹಾಮಂತ್ರಗಳನ್ನ 4-5 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹವನ ಹೋಮ ಆಯ್ತದೆ. 5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಊಟ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಏನು ಸಾಮಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಿದು. ಹುಳಿ ಸಾರಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹೇಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನೆ ಅಷ್ಟಾಗಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಹುಳಿ ಸಾರಿನ ಪಾತ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೀಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದು.
ಆ ಹುಳಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪೈಪು ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಾಲು, ಆ ವಾಲ್ ತಿರ್ಸಿದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಆ ಹುಳಿ ಹುಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವನು. ಅಂತ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನುದಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ಅದು ನಿರಂತರ ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ತಿರುಪತಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅವರು ಅದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಗುರುರಾಜರ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಜಸ್ಟರ್ಲ ಭೀಮಾಚಾರ್. ದೇಸಾಯಿ ಮಧುಸೂದನ್ ರಾವ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಯ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಅಂತವ್ರು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ. ನಿಮ್ದು ಆ ಕೇಶವಾಚಾರ್ಯ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಉಪಾಸಕರು ನೋಡೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ. ಭೀಷ್ಮ ಬಾಕ್ಲೆ, ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಆಚಾರ್ಯರ ಆಜ್ಞಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಗಜೇಂದ್ರಗಡದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು. ಪರಂಪರದಿಂದ ಗುರು ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಅವರು. ಕೊಟ್ಬಿಡು ಕೈಗೆ, ಆಚಾರ ಕೈ ಕೊಡು. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎದುರು ನೋಡತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಅದು ಕೇಳೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಕರಿತಾನೆ ಸರಿ ಅಂತ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಇದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಯರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಲಾಯರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಮ್ದೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ವಾದ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ದುಡ್ಡಿನಿಂದಲೇ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು ಅಂತ, ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಂತ, ಕೆಲವರು ಪರಿಸರದಿಂದ ಅಂತ. ಇದು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಆ ವಿಷಯ ನನಗೇನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ದು ಲಾಜಿಕ್ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಒಟ್ಟು ಈ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು ಇದೊಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದದ್ದು. ರಾಯರ ಆರಾಧನೆಯ ಕಾಲ ನೀವು ನೋಡಿ, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ. ರಾಯರದ್ದು ಎರಡೂ ಅವಸ್ಥೆ ನೀವು ನೋಡಿ, ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ಉತ್ತರಾಶ್ರಮ ಎರಡೂ ನೋಡಿ. ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೌಕಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯರು ಬಡವರ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಡವರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯ ಪಾತ್ರೆಗಳು ತೂತಾದದ್ದು, ಒಂದು ರೀತಿ ಏಕಾದಶಿಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ರಾಯರ ಆಶ್ರಮ ಉತ್ತರಾಶ್ರಮ ನೀವು ನೋಡಿ, ಏನು ದುಡ್ಡು ಏನು ದುಡ್ಡು, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸಾಲ ತೀರಿಸಬೇಕೋ ರಾಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ರಾಯರ ಒಂದು ಚಕ್ಕಿಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾಲ ಎಲ್ಲ ತೀರುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಶ್ರೀಮಂತ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ರಾಯರ ಎರಡು ಆಶ್ರಮ ನೀವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ನೀವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ. ದುಡ್ಡಿದ್ದ ಒಂದು ಧರ್ಮ, ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಅನುಷ್ಠಾನ, ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ?
ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ರಾಯರು ಧರ್ಮ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ? ಏನು ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ? ಒಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧಾರೆ ಎರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ತಿನ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡದಿದ್ದ ಹಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿಸಿ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಧರ್ಮ? ಏನು ಲೋಪ ಆಗಿದೆ? ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಇವರನ್ನು ನನ್ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಆರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೆಂಕಣ್ಣ ಭಟ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನೋಡಿ ಅಂತ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಇದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ರಾಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಪೀಠಾಧಿಪತ್ಯದ ವೈಭವ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಂತ. ದುಡ್ಡಿತ್ತು, ಧರ್ಮ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ? ನಾನು ಧರ್ಮ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಜನರ ಹತ್ರ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ರಾಯರು ವೇದಾಂತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತರಾಗಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಆದದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾಸ್ತಿಕರು ಆಸ್ತಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮ ಎಷ್ಟು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪು. ರಾಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಎರಡೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು, ನನಗೆ ದುಡ್ಡಿದೆ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದೂ ತಪ್ಪು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಯರು ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ಉತ್ತರಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಮಂತರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ರಾಯರ ಆ ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಎಷ್ಟು ವೈಭವಪೂರ್ಣವಾದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಮುಟ್ಲಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿನ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಹಾಗಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಎಂಬುದು ಗೌಣ. ಇದು ರಾಯರು ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಧರ್ಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ, ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಧರ್ಮ ಮಾಡಬಹುದು, ದುಡ್ಡು ಇದ್ರೂ ಧರ್ಮ ಮಾಡಬಹುದು, ದುಡ್ಡು ಇದ್ರೂ ಧರ್ಮ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಇದು ರಾಯರದು ತೀರ್ಮಾನ ಇದೆ. ದುಡ್ಡು ಗೌಣ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗಲೂ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಎಂಬುದು ಅದೊಂದು ಇದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರಿಸರ ಕಾರಣ ಹೀಗೆ ಹೇಳೋಣವೇ? ಪುರಂದರದಾಸರ ಜೀವನ ನೀವು ನೋಡಿ. ಪುರಂದರದಾಸರು ಮಹಾಶ್ರೀಮಂತ. ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಊರನ್ನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿರಬಹುದು? ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ದುರಾಚಾರ ಅನಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತನ ಕೈ ಹಿಡಿದವರು ಸರಸ್ವತಿಬಾಯಿಯವರು ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಎಂಥ ಧರ್ಮಾತ್ಮಳವಳು, ಎಂಥ ಪುಣ್ಯವತಿ, ಎಷ್ಟು ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಎಷ್ಟು ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಳಿದವರನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಜಿಪುಣರಾದ ನಾಯಕರನ್ನೇ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳ ಆ ಧರ್ಮದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದು ಎಷ್ಟು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಂಡ ಬಾರಿ ಧಾರ್ಮಿಕನಾದರೆ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಹೆಂಡತಿ ಧಾರ್ಮಿಕಳಾಗ್ತಾಳೆ, ಪರಿಸರ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಪುರಂದರದಾಸರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿಸರ ಇತ್ತು? ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಸರದಿಂದಾಗಿ ಆದದ್ದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಪರಿಸರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ವಜ್ರ ಬಂಗಾರ ತೂಕ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿಸರ ಇರಬಹುದು? ಒಳ್ಳೆಯ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು, ಬಂಗಾರದ ಕವಚ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನು ಹೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮದ ವಾತಾವರಣವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ನಡೆಯಿತು ನೋಡಿ. ಹೇಗೆ ಧರ್ಮ ನಡೆಯಿತು? ಪರಿಸರ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪರಿಸರ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣ? ಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕರು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಈ ಅಜಾಮಿಳ ಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಂಥ ಜ್ಞಾನಿ, ಎಂಥ ಸದಾಚಾರದ ಮನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಸದಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನರು, ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನವಂತರು, ಎಂಥ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗಿಯನ್ನೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು? ಆದರೆ ಏನು ದುರವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ. 88 ವರ್ಷದ ತನಕ ಬೇಡವಾದ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ಅಂತ. ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲವ ಅವನಿಗೆ? ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಪಾರಂಗತನಾಗಿದ್ದ. ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಧರ್ಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಕೆಲವರು ಹೇಳುವುದುಂಟು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಅಜಾಮಿಳ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಅಜಾಮಿಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಇತ್ತು? ಎಂಥದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅಜಾಮಿಳ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ. ಎಷ್ಟು ದುರವಸ್ಥೆ, ಎಂತಹ ದುರಂತ! ಯಾವುದು ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಸರನೂ ಕಾರಣ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಮಂಕು ಬಡಿಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಂತಹ ಜ್ಞಾನ! ನಮ್ಮದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಥೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ, ನಾವು ವೆಂಕಟೇಶ ಮಹಾತ್ಮೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಮಾಧವನ ಕಥೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪುವುದನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಕಾರಣ? ದುಡ್ಡು ಕಾರಣ, ಪರಿಸರ ಕಾರಣ, ಯಾವುದು ಕಾರಣ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಅದು ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಒಂದು, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಆ ಜೀವನ ಸ್ವಭಾವ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಭಾವ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕೂಡ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಈ ಹುಣಸೆ ಬೀಜ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲದ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಹುಣಸೆ ಬೀಜ ಹಾಕಿದ, ಸಿಹಿಯಾದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ನೀರನ್ನೇ ಹಾಕಿದ, ಸಕ್ಕರೆ ನೀರೇ ಹಾಕುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕುದು. ಅದು ಏನಾಯ್ತು? ಬೀಜ ಹುಣಸೆ ಬೀಜನೇ ಆಯಿತು ಹೊರತು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹೊರತು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾವಿನ ಬೀಜ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹುಣಸೆ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹುಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ, ನನಗೆ ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣು ಅದು ಹುಳಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಣಸೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ, ಅದು ಸಿಹಿಯಾಗಿಯೇ ಬೆಳಕೆ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ, ಬೀಜ ಎಂತಹದ್ದು ಅಂತಹದ್ದೇ ಮೊಳಕೆ, ಅಂತಹದ್ದೇ ಹಣ್ಣು ಎಂಬುದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಪುರಂದರದಾಸರ ಜೀವನ ಚೈತನ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಚೈತನ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಚೇತನ ಆದದ್ರಿಂದ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದಾಗ ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿಸಿದಳು, ಗೋಪಾಲ ಬುಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಸಿದಳು. ಅವಳು ಪುರಂದರದಾಸರು ನಾಯಕರು, ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಜೀವ ಒಳ್ಳೆದಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಪರಿಸರ ಅವರಿಗೆ ಪೂರಕ ಆಯಿತು. ಸಂಪತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಂತು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ವಭಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಭಾವ. ಆ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇನ್ನೆರಡು ಕಾರಣ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಲೇಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓದುವುದು ಬೇಡ, ಪಾರಾಯಣನೂ ಬೇಡ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೋಭನೂ ಬೇಡ, ಎಂತ ಡಿಬೇಟೂ ಬೇಡ, ಆರಾಮವಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡು. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಭಾವ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವ ಆದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ದೆಂಥದ್ದು ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸೋಮಾರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ನೀವು ಭ್ರಮಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ವಭಾವ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೆರಡು ಕಾರಣಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವುದದು ತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ. ಈ ಧರ್ಮರಾಜ ಹಾಗೇನೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ, ದುರ್ಯೋಧನನ ಹತ್ರ ದ್ಯೂತ ಆಡಿ ಲೆತ್ತ ಆಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ. ಕೆಲವರದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಗ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಆರಾಮವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮರಾಜ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಆರಾಮವಾಗಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಇದ್ರು, ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರವಚನ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ದೇವರ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳಿದ, 13 ವರ್ಷದ ವನವಾಸ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಇದು ಭೀಮಸೇನ ದೇವರ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ದ್ರೌಪದಿ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಅಮ್ಮ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಅಂತ. ದ್ರೌಪದಿ ದೇವಿಯರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ಧರ್ಮರಾಜ, ಎಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪು, ಪ್ರಯತ್ನಂ ಏಕಂ ಅಗ್ರತೋ ನಿಧಾಯ ಭೂತಿ ಮಾಪ್ರಮಃ. ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ದ್ರೌಪದಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಆ ಸ್ವಭಾವ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಬುದು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾದ್ದು ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೇನು? ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದನ್ನು ನೀನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬೀಜ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬೀಜ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಬೇಕು, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬೇಕು, ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಆವಾಗ ಆ ಸ್ವಭಾವ, ಬೀಜದ ಸ್ವಭಾವ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದು ಹೂ ಬಿಟ್ಟು ಹಣ್ಣು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಜೀವನ ಸ್ವಭಾವ ಅದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ್ದು. ಧರ್ಮರಾಜ, ನೀ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳಿದ. ಮಾಡ್ತೇನೆ ಭೀಮಸೇನ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡು, ಇವತ್ತಲ್ಲ 13 ವರ್ಷ ಆದ ಬಳಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಅಷ್ಟೇ.
ಅಂದ್ರೆ ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಡ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಭಾವದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಭಾವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ್ದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡಬೇಡಿ. ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಧರ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳೋದುಂಟು, ರೀ ಗಂಡ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಲಿ, ಗಂಡನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿ. ನಾನು ಕೇಳೋದುಂಟು, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಉಪವಾಸ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ, ಗಂಡನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿ ಗಂಡನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಧರ್ಮ, ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ್ದು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೇಗೆ ಗಂಡಸರು ಹಾಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರವರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ್ದು ಅಂತ ಎರಡನೇದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವವ, ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆಗುವುದು ಅಂತ. ಆಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು, ಮೂರನೇ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರಣ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹರೇರ್ ಅನುಗ್ರಹೋ ಜಿತಾಹ ಅಂತ. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಒಂದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನರತೆ ತತ್ಕ್ರಿಯತೆ ಕಿಂಚನಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಫಲ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಎನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬರಲಿ, ಅನ್ಯಥಾ ಸಲ್ಲದು ಅಂತ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ತಿರುಳು. ಅದು ನಮ್ದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲ ವಿಫಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಎಣಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೀತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ಫಲಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹನೂ ಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಮೂರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದರೆ ಸ್ವಭಾವ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ, ಈ ಮೂರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಅವನಂತಹ ಧರ್ಮಿಷ್ಠ ಮತ್ತೆ ಯಾರೂ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಮೂರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಅಜಾಮಿಳ ಇರಲಿ, ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇತ್ತಲ್ಲಿ. ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು, 88 ವರ್ಷ ನೀನು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅನುಭವಿಸು ಅಂತಿತ್ತು. 88 ವರ್ಷ ಆದ ಬಳಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡು ನೀನು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತ. ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬರುವ ತನಕ, ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುವ ತನಕ ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ಪರಿಸರ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ನಮಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಾದಕ್ಕೆ ಇದು ಪೂರಕ ಆಯಿತೋ, ಬಾಧಕ ಆಯಿತೋ, ಮಾರಕ ಆಯಿತೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಕೀಲರು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ದು ಒಂದು ವಾದ ಅಷ್ಟೇ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀಗಳವರು ನಾವು ಯಾವ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಹೀಗೆ ತೆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಿಜ ಅವರೊಂದು ವಾದನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪ್ತಾಹ ಭಗೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರಂತೆ. ಇವರು 3 ಜನ ಹೇಳಿದ ವಾದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೇ ಇದಿದ್ರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರು ಪರಿಸರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರ ಈ 3 ಟಾಪಿಕ್ ಹೀಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಂದ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಗಳು ಅವರಿಂದ ಇಂಥ ಮಾರೆ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ಅದೇ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡು ನಾವಿನ್ನು ಮುಂದೆ ಧರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ನಿಜವಾಗ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಜ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸಪ್ತಾಹ ಕಮಿಟಿಯವರಿಗೂ, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಥ ಮರ್ತನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಗಳವರಿಗೆ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ